ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदमयं ददति शपदन्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपां साग्रजातं सहगण रघुनाथं नीतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादानक सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपदाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदाय नगरग्रामोत्तारिणे नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कौलकल्मषनाशाय जन्मपतये नमो आनन्दलीलामय हेमवदीपोत्सविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय श्रीचैतन्यचन्द्राय नमो नमः। श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानकृपानिधे गौरप्रेमप्रदानाय श्रीसीतापताये नमो नमः। गदाधरमहं वन्दे माधवचार्यनन्दनं महाभावस्वरूपतं श्रीचैतन्यभिन्नरूपिणं श्रीवासं पण्डितं नौमि गौरङ्गप्रियपार्षदं यस्य कृपालवनपि गौरङ्ग जयते रति नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान सलिले वनमालिने राधां रासेश्वरी देवीं गोविन्दमोहिनीं परं वृषभानुसुतदेवी नमामि श्रीहरिप्रिये महाभावस्वरूपतां कृष्णप्रियवर्यसि प्रेमभक्तिप्रदिदेवी राधिकेतां नमः वन्दे वन्दे बृन्दावन गुरुकृष्णकमललोचनं वल्लभी वल्लभं देवीं राधा लिङ्गत विग्रहं ललिता च विशाखा च चम्पकमल्लिका रङ्गदेवी सुदेवी तुङ्गविद्यान्धुरेखिका यथाभ्यष्टसखिवश्य सततं च नमो नमः तथापि मम सर्वसा ललिता सर्ववन्दिता नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुसलायद नमस्ते रवकिकान्त नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनां श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर पुलम्बरे नमस्ते तु त्राहिमां कृष्णपूर्वज सप्तमेवाच्युतहस्तपङ्कजभिङ्गयमानं फलमूलस्कन्दरे संसेव्यमानं हरिमात्मविन्दकैः गोवर्धनाद्रिं शिरसा नमामि नमस्ते गिरिराजाय गोवर्धननामिने अशेषक्लेशनाशाय प्रमानन्ददायिने रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे सीतानाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय श्रीसीतापताये नमो नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रभां जगन्नाथाय ते नमो नमः जयतो सुरतो पङ्गर्मम वन्दे मतो गति मत्सर्वस्वपदं भोजौ श्रीराधा मदनो मोहनो
দিব্যবৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাদেব শ্রীমৎ রত্নগর সিংহাসনস্থ শ্রীমৎ শ্রীল রাধা গোবিন্দ দেব প্রেষ্টলভিষেক ভবনৌশরামি শ্রীমাन् রাসরসরম্বি বংশীবট তটস্থিত কর্ষণবেণুষণু গোপীনাথ অয়ো শ্রিয়হস্ত পঞ্চতত্মাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং ভক্তবতরং ভক্তক্ষং নমামি ভক্তশক্তিকং। জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি শ্রী গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। নারায়ণং নমস্কৃত্যং নরং চৈব নরোত্তমং দেবীং সরস্বতী ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ। নষ্টপ্রায়স্য অভদ্রেষু নিত্যং ভগবতো সেবয়া ভগবতীরুত্তমশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী। মুখং করোতি বাচাलं পঙ্গুলঙ্ঘয়তে গিরিं যৎকৃপাতমং বন্দে শ্রীগুরুদীনতারিণঃ। পরমানন্দমাধব শ্রীচৈতন্য ঈশ্বরम् অজানুলঙ্ঘিতভুজগনকায়বদাত সংকীর্তনয়ক ইতরকমলায়তাক্ষम्। বিশ্বম্ভরं দ্বিজবরं যুগধর্মপালয়ं বন্দে জগৎপ্রিয়করকरुণায়বতার। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় তদালয়ে কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো। নাম সৃষ্টং মনমপি শশিপুত্রমত্র স্বরূপম রূপম তস্যাগ্রজমুরং মতরিং পুরিং গোষ্ঠীবাটিম। রাধাকুণ্ড গিরিবরমহ রাধিকা মাধবসম প্রাপ্ত যশ পতিত কৃপা শ্রীগুরুতম নতোস্মি। হরে কৃষ্ণ। সবাইকে অনলাইন গীতার ক্লাসে অংশগ্রহণ করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং সকলকে কৃষ্ণপ্রীতি শুভেচ্ছা। তো আমাদের ক্লাস এখন ৮ ঘন্টা আগে শুরু হয়। আপনারা একটু তাড়াতাড়ি জয়েন করবেন, কারণ শীতের রাত তো। তো আজকে আমাদের প্রশ্নগুলি এবং গতকালকে প্রশ্নগুলি আমরা গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা ওখান থেকে খাতাতে তুলে নেবেন। আর সবাই অবশ্যই কৃপা করে গীতাটা নিয়ে বসবেন, যাতে আমাদের পড়তে এবং বুঝতে দুটোটাই সুবিধা হয়। তো আজকে আমরা সম্ভবত কালকে 47 এবং 48, 47 কিভাবে মৃত্যু হলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যাবে এবং কেন, 48 নম্বর মৃত্যুর সময় ভগবানকে স্মরণ করলে যদি তার ভাবকে প্রাপ্ত হওয়া যায় তবে সারা জীবন সাধনা করার কি প্রয়োজন। আজকে 49 একাগ্র চিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবার ফলাফল কিরূপ। অর্থাৎ যদি কেউ অন্য কোনো দিকে চিন্তা চেতনা না দিয়ে শুধু ভগবানকে চিন্তা করে বা ভগবানের সেবা করে, তাহলে সেখান থেকে আমরা কি ফল লাভ করতে পারি বা সেই ফলের রূপটায় বা ধরনটা কিরকম। আজকে সেই বিষয়ে এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখব গীতা ৮ম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ 14 নম্বর শ্লোকে এই প্রশ্নের উত্তর এখানে দেওয়া আছে। আমরা সবাই কৃপা করে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ৮ম অধ্যায় 14 নম্বর শ্লোক এখন সকলে অধ্যয়ন করে শ্রবণ করব। অনন্য চেতসা সত্যতম যো মাং স্মরতি নিত্যশ তস্যাহং সুলভম পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিন। অনন্য চেতসা সততম যো মাং স্মরতি নিত্যশ তস্যাহং সুলভ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনা। সবাই বের করুন অনুবাদটা। হে পার্থ, যিনি একাগ্র চিত্তে
কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন, আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্তযোগীর কাছে সুলভ হই। অর্থাৎ যদি কেউ একাগ্র চিত্তে, মানে একাগ্র চিত্ত বলতে যে ভগবানকে ছাড়া বা যাকেই হোক, একাগ্র চিত্ত মানে স্থির চিত্ত, যে অন্য কোনো দিকে মন আর ধাবিত বা বিচলিত হবে না, এক জায়গাতেই মন স্থির। সেই জন্য ভগবান বলছে যিনি একাগ্র চিত্ত। কিন্তু মানুষের মন হচ্ছে বহু শাখা বিশিষ্ট, অর্থাৎ আমাদের মন বিভিন্ন কিছু চিন্তা করে। হুম, আর এই একাগ্রতার জন্য আমাদের যে একাদশ ইন্দ্রিয়গুলো আছে, তার ভিতরে একটা ইন্দ্রিয়কে আমরা যদি ঠিক রাখতে পারি, তাহলে আমাদের এই একাগ্রতাটা থাকবে। সেটি হচ্ছে মন। হুম, মন সম্পর্কে আমরা পিছনে অনেকগুলো শ্লোকও পড়েছি, যে মন হচ্ছে মন্ত্রী আর বুদ্ধি হচ্ছে রাজা। যদিও রাজা সারা দেশটাকে পরিচালনা করে, কিন্তু রাজার সমস্ত কার্যক্রম তিনি মন্ত্রীর মাধ্যমে করান। এজন্য দেশের সমস্ত খবরাখবর মন্ত্রী জানেন, রাজা জানেন না। মন্ত্রী যদি এসে রাজাকে বলে, তবেই রাজা সেটাকে জানতে পারে। এজন্য সমস্ত কার্যক্রম মন্ত্রীর হাতে থাকে, মন্ত্রী পাওয়ারফুল বেশি থাকে। এজন্য আমরা পিছনের শ্লোকগুলিতে দেখছি যে মন হচ্ছে আমাদের বন্ধু, আবার মন হচ্ছে আমাদের শত্রু। মন পরম বন্ধু, মন হচ্ছে পরম শত্রু। অর্থাৎ যদি কারো মন নিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে মন তার বন্ধু, কিন্তু মন যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তাহলে মন তার শত্রু। যেমন একটা গরুকে যদি সারা জীবন পায়ে দড়ি লাগিয়ে বা গলাতে দড়ি লাগিয়ে ঘাস খাওয়ানো হয়, আর ও যদি কোনোভাবে একবার ছুটতে পারে, তখন কি হয়, ওকে ধরতে খুব কষ্ট হয়। তো ঠিক এরকম মনের অবস্থা এরকম, মন যদি বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে থাকে, বুদ্ধির অধীনে মন যদি কাজ করে, তাহলে মন আমাদের সবসময়ের জন্য বন্ধু। কারণ বুদ্ধির কাজ হচ্ছে সুপথে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে পরিচালনা করা, কিন্তু যখন কোনো ইন্দ্রিয় বুদ্ধির কথা শোনে না, তখন সেই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা বিপদগামী হই। বাচ্চারা বা সন্তানেরা যদি পিতামাতার কথা না শুনে, তাহলে এই সন্তানেরা যদি কোনো অপকর্ম করে, সেজন্য বাবা মার কষ্ট পেতে হয়। ঠিক তদুপরি এখানে বলছে যে একাগ্র, এই একাগ্রটা হচ্ছিল বিশেষ করে মনের উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যে মন যদি আমাদের বিচলিত থাকে, তাহলে একাগ্রতা আমাদের কখনোই সম্ভব নয়। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় নিয়ে, আমি এক জায়গাতে বসে আছি, কিন্তু আমার মনটা বাইরে দিয়ে হাঁটছে, ঘুরছে, কে কি করছে চিন্তা করছি, কোথায় গিয়েছিলাম সেটা চিন্তা করছি, তাহলে আর একাগ্রতাটা রইল কোথায়? তাই এখানে বলছে, হে পার্থ, ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, যিনি একাগ্র চিত্তে, যিনি বলতে মানে এখানে বলা হয়েছে একাগ্র চিত্তে বলতে সবাই পারবে না, এজন্য বলছে যিনি, যিনি একাগ্র চিত্তে কেবল আমাকেই নিরন্তর স্মরণ করেন। আমরা সবাই ভগবানকে স্মরণ করি, হুম, কিন্তু বলছে নিরন্তর মানে সব সময়। ভগবানকে স্মরণ করতে হবে সব সময়। তো এই জন্য আমরা অনেক সময় বলি আমিও তো ভগবানকে স্মরণ করি, তাহলে কি আমি ভগবানকে লাভ করতে পারবো না? এই জন্য ভগবান বলে দিয়েছেন নিরন্তর, মানে সবসময় যিনি ভগবানকে স্মরণ করেন। আমি সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগীর কাছে সুলভ হই। অর্থাৎ যিনি নিরন্তর একাগ্রচিত্তে ভগবানকে স্মরণ করেন, ভগবান তার কাছে সহজ হন, সহজ। আর আমরা যত ভগবানকে কঠিন মনে করি, আর আমরা ইতিপূর্বেই শ্রবণ করেছি যে ভগবানকে সহজভাবে জানার পন্থা বা সহজভাবে লাভ করার পন্থা হচ্ছে আমরা যদি ভগবানকে ভগবান বলে হুম আরাধনা করি বা সেবা করি, তাহলে ভগবান আমাদের কাছে অনেক কঠিন। কিন্তু ভগবানকে যদি আমরা এই ৫ টা রস, হুম শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর, এই ৫ টা রসের যেকোনো একটা রসের মাধ্যমে আমরা ভগবানকে ভালোবাসি, তাহলে ভগবান আমাদের কাছে সুলভ এবং সহজেই আমরা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে পারবো, বা ভগবান আমাদের কাছে খুব সহজ সরল হবেন। যেমন আমরা ভগবানকে যদি সন্তান মনে করি,
বা স্বামী, বন্ধু, পিতা মনে করি, তাহলে ভগবানের প্রতি আমাদের ভালোবাসাটা কেমন থাকবে? আর ভগবানকে যদি আমরা ভগবান মনে করি, তাহলে তার প্রতি ভালোবাসাটা কেমন থাকবে? যেমন ভগবান নৃসিংহদেব যখন তিনি হিরণ্যকশিপুকে বধ করেছিলেন, হুম? ভগবান নৃসিংহদেব যখন হিরণ্যকশিপুকে তিনি বধ করেছিলেন, তখন তার সেই উগ্র রূপটা কিরকম ছিল? তার একটা নাম হচ্ছে নরসিংহ। নরসিংহ মানে অর্ধেক মানুষ, অর্ধেক পশু। নরসিংহ রূপ, অনেক ভয়ঙ্কর একটা রূপ। তো তখন তিনি অনেক ক্রোধান্বিত ছিলেন। তার এই ক্রোধ সংবরণ করার জন্য হুম অনেকে ভয়ে তার সামনে যাননি। হ্যাঁ? ব্রহ্মাকে বলা হয়েছে যে, "তুমি এই ভগবান শ্রী নৃসিংহদেবকে শান্ত করো।" অর্থাৎ স্তুতি পাঠ করো। তখন ব্রহ্মা তার সেই উগ্র রূপ দেখে তার সামনে যেতে সাহস পাননি। কেন? তিনি হচ্ছেন ভগবান। আর হ্যাঁ, আর কে? নারদ মুনি বলছে, "আমি তো ওখানে যেতে পারব না।" এরকম সমস্ত দেবদেবতাদেরকে বলা হয়েছে এবং তার পত্নী স্বয়ং লক্ষ্মী দেবীকে বলা হয়েছে যে, "আপনি তো তার পত্নী। তো আপনি যদি তার আরাধনা করেন বা প্রার্থনা স্তুতি করেন, আপনার কথা অবশ্যই শুনবে।" হুম? তো লক্ষ্মীদেবও তিনি সেই ভয়ঙ্কর রূপের সামনে যেতে সাহস পাননি। কিন্তু একটা ব্যক্তি তিনি সাহস পেয়েছেন। কে? হুম? প্রহ্লাদ মহারাজ। তখন প্রহ্লাদ মহারাজকে যখন বলা হলো, প্রহ্লাদ মহারাজ গিয়ে কি করলেন? জয় নৃসিংহ, শ্রী নৃসিংহ, জয় 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 শ্রী নৃসিংহ, উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুর মৃত্যুম নমাম্যহম। শ্রী নৃসিংহ জয় নৃসিংহ, জয় 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 শ্রী নৃসিংহ, প্রহ্লাদেশ জয় পদ্ম মুখ পদ্মভিঙ্গম, তব কর কমল বরে নখম অদ্ভুত সিংহ দলিতা হিরণ্যকশিপু তনুভিংহ কেশবধৃত নরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে, জয় জগদীশ হরে। প্রহ্লাদ মহারাজ তিনি গিয়ে এই ভগবানের স্তুতি করে এই নৃসিংহদেবকে তিনি শান্ত করেছেন। আর প্রহ্লাদ মহারাজ যখন এই স্তুতি করেছেন, তখন ভগবান একদম তার ক্রোধ আর রাগ একদম জলের মতন হয়ে গেছে। তখন তিনি কি করেছেন দেখবেন যে একটা নৃসিংহদেবের একটা ছবি আছে, তিনি প্রহ্লাদ মহারাজকে তিনি কুলের উপর বসিয়েছেন। হুম। আরেকটা ছবি রয়েছেন, তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছেন। অর্থাৎ এই প্রহ্লাদ মহারাজের এই প্রার্থনায় তিনি এতই সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি তাকে কুলে বসিয়ে নিয়েছেন। হুম। তো এই হচ্ছে বিষয়। কেননা যে প্রহ্লাদ মহারাজ তখন যখন এই ভগবানকে ভালোবাসেন, তখন তিনি ভগবান রূপে ভালোবাসেননি। কেননা তার বন্ধুর মতন করে ভালোবাসেন। তার প্রত্যেকটা বিপদের সময় তিনি বন্ধুর মতন পাশে থেকে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাই জন্য ভগবানের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলা এই ৫ টা রস, বিশেষ করে ৪ টা রসকে এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। মুখ্য আর একটা হচ্ছে গণ। তো এই ৪ টা রস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে আমরা যদি ভগবানকে বাৎসল্য প্রেমে ভালোবাসি সন্তানের মতন, তো সন্তানের মতন ভালোবাসলে তার প্রতি আমাদের সবসময়ের জন্য খেয়াল খুশি থাকবে। না ভগবানকে এখন জাগাতে হবে, ভগবানকে এখন ঘুম পাড়াতে হবে, এখন ভোগ নিবেদন করতে হবে। এরকম। তো আমাদের এরকম মন থাকবে। আবার যখন বন্ধুর মতন ভালোবাসি, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর ভালোবাসা কিরকম থাকে। কিন্তু যদি ভগবানকে আমরা ভগবানের মতন করে ভালোবাসি, তখন আমাদের ভয় থাকবে। হুম? বন্ধুকে বন্ধু কিছু করলে ওর কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু যখন আমরা ভগবানকে ভগবানের মতন করে ভালোবাসবো, যদি কোনো ভুল ত্রুটি হয়, কোনো অপরাধ হয়, তখন তার সামনে যেতে আমাদের ভয় লাগবে। তাই জন্য বিশেষ করে বৃন্দাবনের যারা রয়েছেন বাসিন্দারা বা ভক্তরা, তারা তারা ভগবানকে কিরকম ভালোবাসে? না, কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের পিতা, আমাদের সন্তান। বিশেষ করে যারা মথুরাবাসী রয়েছেন, তারা কৃষ্ণকে বাৎসল্য প্রেম সন্তান রূপে তারা ভালোবাসেন। এজন্য ওখানকার ভালোবাসার সিস্টেমটা হচ্ছে কি? তারা কৃষ্ণকে ভগবান মনে করে না। তারা সমস্ত কিছু রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করে।
কিন্তু যে থালার ভিতরে সমস্ত নৈবেদ্য দিয়ে নিবেদন করে তারা সেই থালার ভিতরেই তারা খায়। তারা নিজেরা যেটা খায় সেটাই ভগবানকে খাওয়ায়, যেটা ভগবানকে খাওয়ায় সেটাই তারা নিজেরা গ্রহণ করেন। ভগবানের সাথে ভালোবাসা। কিন্তু আমরা কি করি? আমাদের ভালোবাসার স্তরটা কিরকম? না ভগবানের থালটা আলাদা, আমাদের থালটা আলাদা। কিন্তু এই বৃন্দাবনের হ্যাঁ, এই ব্রজবাসীরা তারা ভগবানকে কিরকম ভালোবাসে। তো এই হচ্ছে ভালোবাসার ধরন। তো এইটা বিশেষ করে এই মন যদি আমাদের বিচলিত থাকে তাহলে আমরা কখনোই একাগ্রতা লাভ করতে পারবো না। এজন্য মনের উপর আমাদের গুরুত্ব আছে। যে মনকে সোজা সাপটা করার জন্য পিছনে অনেকবার ভগবান এই কথাগুলো বলেছেন। চঞ্চলা হি মনকৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল। কিন্তু সেটা কিভাবে একাগ্র করতে হবে? কৃষ্ণ চিন্তার মাধ্যমে। হুম? কৃষ্ণকে চিন্তা করার মাধ্যমে আমাদের মনের একাগ্রতা হয়। যাই হোক আমরা এই সম্পর্কে প্রভুপাদ এখানে অনেক বড় একটা তাৎপর্য লিখছে। আমরা পুরোটা তাৎপর্যটা পড়বো। আর এখান থেকে আমরা জানবো যে অ্যাকচুয়ালি একাগ্র চিত্তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার ফলাফল কি। তাৎপর্য ছিল প্রভুপাদ কি ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থেকে শুদ্ধ ভক্তগণ যে চরম লক্ষ্য উপনীত হতে পারেন তা বিশেষভাবে এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে আর্ত দুর্দশাগ্রস্ত অর্থাৎই জড়জাগতিক ভোগ সন্ধানী, জিজ্ঞাসু, জ্ঞান লাভে আগ্রহী এবং জ্ঞানী চিন্তাশীল দার্শনিক, এই ৪ রকম ভক্তদের কথা বলা হয়েছে। জড়জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার বিভিন্ন পন্থা, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগের বর্ণনাও করা হয়েছে। এই সমস্ত পদ্ধতিতে কিছুটা ভক্তিভাব মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কর্ম কিংবা হঠযোগের কোনো রকম সংমিশ্রণ ছাড়াই বিশেষ করে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। অনন্য চেতা শব্দটির মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই চান না। অর্থাৎ যারা এই শুদ্ধ ভক্তির স্তরে উপনীত হয়েছেন তারা ভগবান কৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কিছুই চান না। যে তিনি জানেন যে কৃষ্ণকে যদি আমরা কোনোভাবে লাভ করতে পারি এই জগতে আমাদের কোনো কিছুর অভাব নেই। আমরা কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে যদি এই জগতে সমস্ত কিছু লাভ করি তাতে আমাদের কোনো লাভ নেই। আর কৃষ্ণকে লাভ করতে গিয়ে যদি এই জগতে সমস্ত কিছু আমরা হারিয়ে ফেলি তাতে কোনো আমাদের লস নেই। এই জন্য বলছে তৃতীয় অধ্যায় ১৩ নম্বর শ্লোকে তাৎপর্যের লাস্ট দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। না, দ্বিতীয় অধ্যায় ৪০ নম্বর শ্লোকে তাৎপর্যের লাস্ট দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। ওখানে বলা হয়েছে যেমন বলা হয় যে এই জগতে সমস্ত কিছু লাভ করে যদি আমরা জীবন শেষে আত্মাটাকে হারিয়ে ফেলি তাহলে সেই বস্তু লাভ করে আমার কি হবে? যদি আমি ভগবানকে ভালোবেসে এই জগতের সবকিছু হারিয়ে ফেলি, আত্মা যদি আমার থাকে আর সমস্ত কিছু হারিয়ে ফেলি তাহলে আমার কোনো ক্ষতি নেই। কেননা বলছে কৃষ্ণকে যদি আমরা একবার ধরে বাঁধতে পারি তিনি আমাদের পরম বন্ধু। পরম বন্ধু বলতে কি বোঝানো হয়েছে? যে শুধু এই জগতের বন্ধু নয়, আমরা যখন এই জগৎ থেকে বিদায় নিব, হ্যাঁ? এরপরও ভগবান আমাদের সাথে থাকবেন। কেননা আমাদের ভিতরে রয়েছে ভগবানের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশ। হুম? তো এইজন্য আমরা ভগবান থেকে অনেক দূরে থাকি বা ভগবান থেকে দূরে থাকার প্রচেষ্টা করি, কিন্তু ভগবান সর্বক্ষণই আমাদের কাছে থাকার প্রচেষ্টা করেন। কিন্তু আমাদের যদি ভগবানের প্রতি ঐকান্তিকতা থাকে তাহলে ভগবান আমাদের কাছে অত্যন্ত সুলভ হবেন। এখানে বলছেন যে কিন্তু এই শ্লোকটিতে জ্ঞান, কর্ম কিংবা হঠযোগের কোনো রকম সংমিশ্রণ ছাড়াই বিশেষ করে বিশুদ্ধ ভক্তিযোগের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। শুদ্ধ ভক্তিযোগে ভক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়া আর কিছুই চান না। শুদ্ধ ভক্ত স্বর্গারোহণ, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়া অথবা ভববন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করেন না। শুদ্ধ ভক্তের মহিমাটা বর্ণনা করছেন
যিনি শুদ্ধ ভক্ত তিনি কি চান না? তিনি স্বর্গ যেতে চান না। আমরা অনেকে স্বর্গ যেতে চাই। কারা, কারা স্বর্গ যেতে চাই কালকে বর্ণনা করা হয়েছে। স্বর্গটা বেশি দূরে নয়। হুম? এই ১৪ টা ভুবনের ভিতরে হুম, আমাদের থেকে মাত্র মাঝখানে একটা। হুম? তার উপরে ছিল স্বর্গলোক। এজন্য বলছে গীতাতে বলা হয়েছে যারা অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন তারাই দেব উপাসনা করেন। কারণ এই দেব উপাসনার থেকে যদি কেউ ব্রহ্মার আরাধনা করে তাও তিনি বুদ্ধিমান। কেননা তার গতিও অনেক উপরে গিয়ে হবে। আর আমরা কি করি? এই দেবতাদের আরাধনা করি। কিন্তু বলা হয়েছে তাদেরকে অল্প বুদ্ধি বলা হয়েছে। কেননা এই কলির যুগে দেবতাদের চেয়েও এই মনুষ্য জন্মটা শ্রেষ্ঠ। কেননা এই মনুষ্য জন্মটা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যাদেরকে দেবতারাও আরাধনা করে থাকে। ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে যে অল্প বুদ্ধি এই জন্যই যে আমরা দেবতাদের পূজা করি বা আরাধনা করি। কিন্তু শাস্ত্রে বলা হয়েছে দেবতারা এই ভূলোকের মনুষ্যদেরকে পূজা করে থাকেন। কিরকম? ভগবানের পূজা আমরা যেভাবে করি আরতি নিবেদন করি এরকমভাবে। কেননা ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার এই একটাই মাত্র সুযোগ, একটা। এই ভূলোকে এসে যত সহজে ভগবত ধামে যাওয়া যায় অন্য কোনো গ্রহলোক থেকে ভগবানের কাছে যাওয়াটা এতটা সহজ নয়। এখানে বলা হয়েছে যদি কেউ অনর্গল হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেন আর এইভাবে যদি তিনি মৃত্যুবরণ করেন তিনি গোলকধাম প্রাপ্ত হবেন। কিন্তু স্বর্গে বসে যে আরাধনা আপনি করছেন ওখান থেকে আপনি যেতে পারবেন না। তাহলে ইন্দ্রদেব বহুত আগেই ওখান থেকে চলে যেতেন। বোঝা গেছে? তাই জন্য বলছে ভগবত ধামে যাওয়ার ইষ্টপিস হচ্ছিল এই জড়জগৎ। এই জড়জগৎ থেকে ভগবত ধামে যাওয়া যতটা সহজ এত সহজ পন্থা আর অন্য কোনো গ্রহলোকে বা ব্রহ্মাণ্ডে সেটা নেই। এই জন্য বলা হয়েছে যে স্বর্গের দেবতারা প্রার্থনা করে ভগবানের কাছে, হে ভগবান আপনি কৃপা করে এই কলির যুগে এই ভূলোকে আমায় মনুষ্য রূপে জন্মদান করেন, জন্ম প্রদান করেন। আমি যাতে এই ভূলোকে কলির যুগে আমি যেন একটা মনুষ্য শরীর লাভ করতে পারি। আর এখানকার ভগবানের আরাধনাটা হচ্ছে সহজ এবং আনন্দদায়ক। যে অন্য অন্য ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের আরাধনা করতে হলে তপস্যা করতে হয়। হুম, কিন্তু এখানে এত কঠিন তপস্যা আছে। একজনে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করছে, একজন ভগবানের রান্না করছে, একজন পূজারী ভগবানের পূজা করছেন, একজন প্রচারক ভগবানের দিব্য নাম গুণকীর্তন হ্যাঁ তিনি সমস্ত নগর আদি গ্রামে প্রচার করছেন। এইভাবে তারা এই জগতের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত হচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য গ্রহলোকে সেটা নেই। তাই জন্য বলা হয়েছে যে দেবতারা এই পৃথিবীতে মনুষ্য শরীর লাভ করার জন্য তারা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে আরাধনা করেন। কারণ ওই স্বর্গের থেকে আরাধনা করে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়াটা খুব কঠিন। শুধুমাত্র সহজ সরল হচ্ছে এই জগৎ। এই জন্য বলছে গোলকেরও প্রেমধন হরিনাম সংকীর্তন রতি না জন্মিল কেন তাই। এই গোলকের প্রেমধন হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তন। এই হরিনাম সংকীর্তন এখান থেকে আমরা করে যত সহজে যেতে পারবো অন্য কোনো লোকে গিয়ে হরিনাম করলে আমরা তত সহজে ভগবানের কাছে যেতে পারবো না। কেন পারবো না? কারণ ওই গ্রহলোকের যুগধর্ম ওইটা নয়। যেমন আমরা যত কর্ম করি না কেন যতক্ষণ না পর্যন্ত এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন না করব যত বড় দার্শনিক বা পণ্ডিত হোক না কেন এই জগৎ থেকে বের হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আর আমরা যতই সাইনবোর্ডে লিখি না কেন হ্যাঁ স্বর্গীয় অমুক লাল হুম নাকি লিখি না স্বর্গীয় হারান দত্ত হ্যাঁ ও আমি যতই সাইনবোর্ডে স্বর্গীয় লিখি না কেন আমার লেখা তো সে স্বর্গে যাবে না। স্বর্গে যাওয়ার রাস্তা হয়েছিল কর্মফল। বোঝা গেছে? তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম। তাই জন্য আমাদের বিশেষ করে গীতা ভগবান আমাদের জন্য এই দিব্য জ্ঞান সমন্বিত এই শ্রীমদ্ ভগবত গীতা তিনি নিজে বলেছেন যাতে এই জ্ঞান আমরা গ্রহণ করে এই জগৎ থেকে কিভাবে বেরোতে হয়। এই জগতের সমস্ত স্কুল কলেজ ভার্সিটিতে শিক্ষা দিবে যে কি করে এই জগতে আপনি বেঁচে থাকতে পারবেন, মানে কি করে বেঁচে থাকবেন। বোঝা গেছে? কিন্তু সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা দিচ্ছে কি করে আপনি মরবেন। বোঝা গেছে? তাহলে এখন এটাকে যখন আমরা ব্যাখ্যা করতে যাব বা চিন্তা করতে যাব তখন দেখব কোন জিনিসটা ঠিক। আর এখান তো বেঁচে থাকার কথা বলছে এটা তো আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।
কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনি চিন্তা করে দেখুন যে আপনি কি সত্যি বেঁচে থাকতে পারবেন এই জগতে? আপনাকে তো একদিন মরতে হবে। তাহলে যদি আপনি মরতেই হয়, তাহলে আপনি বেঁচে থাকার এই পরিকল্পনা করে তো আপনার ভুল। সময়টাই নষ্ট। বোঝা গেছে? এজন্য বলছে, "আমি কিভাবে বাঁচবো এটা মুখ্য নয়। এই জগতে আমার বেঁচে থাকার জন্য সমস্ত আয়োজন ভগবান করেছেন। কিন্তু কিভাবে মৃত্যুবরণ করব সেই আয়োজনটা আমাকে করতে হবে।" হরি বল। কিন্তু মানুষ কি করেন? অজ্ঞানতার বলে চিন্তা করেন না কিভাবে বেঁচে থাকতে পারবো সেই ব্যবস্থাটা বা সেই শিক্ষাটাই এই জগতে মানুষ গ্রহণ করেন। এটা তাদের অজ্ঞতা বা মূর্খতা। কেননা আমি যতই বেঁচে থাকার চেষ্টা করি না কেন, আমি এই জগতে বেঁচে থাকতে পারবো না। সেজন্য বলছে, হুম, দিনের শেষে মরণ যেদিন আসবে তোমার দুয়ারে। অর্থাৎ আমাদের মরতে হবে। এজন্য শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত দিছে আমরা কিভাবে মরতে চাই। কিভাবে মরতে চাই? যমযম বাপি শরণম ত্যজন্তে কলেবরম। হুম? আমরা কি ভগবানের কথা চিন্তা করতে, করতে মরতে চাই? বলা হয়েছে মৃত্যুর সময় যিনি যে ভাব নিয়ে দেহত্যাগ করবেন, পরবর্তী জন্মে তিনি সেই ভাব লয়েই জন্মগ্রহণ করবেন। বোঝা গেছে? এজন্য আমাদের ভাবটা কি? আমরা সারা জীবন কি চিন্তা করি? এইজন্য আমাদের কি করা উচিত? এই ভগবানের সমস্ত নির্দেশনাগুলি আমাদের আগে জানতে হবে। আমরা কোনো বিষয়ে মানি বা না মানি এটা পরের সাবজেক্ট। কিন্তু আগে আমাদেরকে জানতে হবে। তাই এখানে বলছেন যে ভক্ত তিনি স্বর্গে যাওয়ার ইচ্ছাও করেন না। শুদ্ধ ভক্ত কি চান না? যে আমি স্বর্গে যেতে চাই না। কিন্তু এই কথা যদি আপনি সমাজে বলেন স্বর্গে যেতে চাই না, তাহলে তো তারে ১ম বলবে তুমি তো একটা পাপিষ্ঠ। হুম? পাপীরাই শুধুমাত্র স্বর্গে যেতে চায় না। বোঝা গেছে? কিন্তু যদি বুদ্ধিমান হয় তাহলে বলবে না, তাহলে তুমি কোথায় যেতে চাও? শুধু স্বর্গের কথা বলে নাই, ব্রহ্মজ্যোতিতে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে যাওয়ার ইচ্ছাও তিনি করেন না। অথবা ভববন্ধন থেকে মুক্তি ও কামনা করেন না। ভববন্ধন বলতে যে হে ভগবান আমার এই ভববন্ধন থেকে মুক্তি হওয়ার দরকার নাই। এই কামনা করে না যে আমাকে এখান থেকে মুক্ত করে দাও। অর্থাৎ ভগবান তিনি চান যে আমার ভক্ত এখান থেকে মুক্ত। কিন্তু ভক্ত কি চায় না? যে আমার দরকার নেই। ভক্ত এটাই কামনা করে আমি যেখানেই থাকি না কেন, আমি যেখানেই থাকি না কেন, কীট জনম হোক সদা দাস বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্ম নাহি আস। কীট হয়ে আমার জন্মগ্রহণ হোক, কিন্তু আমি জানি তোমার বহির্মুখ হয়ে জন্মগ্রহণ না করি। মার বিরাখবি जो ইচ্ছা তোহারা নিত্য দাস প্রতি তো অধিকারা। হে ভগবান তুমি আমাকে জন্ম দিয়েছো, মারো বা কাটো বা বাঁচিয়ে রাখো তোমার ইচ্ছা। তুমি আমাকে এই দুঃখময় জগতে রাখবে না তোমার কাছে নিয়ে রাখবে না নরকে নিয়ে রাখবে নাকি স্বর্গে নিয়ে রাখবে তোমার ব্যাপার। কিন্তু তুমি যেখানেই রাখো আমি যেন তোমার বহির্মুখ না হয়ে থাকি। আমি জানি তোমাকে চিন্তন করতে পারি, তোমার সেবা করতে পারি, তোমার গুণকীর্তন করতে পারি। বোঝা গেছে? মানস দেহ গেহ যো কিছু মোর হর পেলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। মানুষ দেহ গেহ যো কিছু মোর অর পেলু তুয়া পদে নন্দ কিশোর। হে ভগবান আমি মানুষ হয়ে যা কিছু এই সবসময় যেন আমি তোমার জন্য সমস্ত কিছু সমর্পণ করতে পারি। হুম? ভক্তিবিনোদ ঠাকুর খুব সুন্দর করে তার ভজনের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষাগুলো দিয়েছে। এজন্য ভক্ত কখনোই কামনা করে না আমি মুক্তি চাই, তোমার ধামে যেতে চাই। আরে বাবা ভগবত ধামে গেলে কি আমাকে বসাই বসাই বেতন দেবে না খাওয়াবে? ওখানে গিয়ে তো আমাকে কিছু একটা করতে হবে না? তো বুদ্ধিমান ব্যক্তির ইশারায় যথেষ্ট। তাই জন্য এখানে বলছে শুদ্ধ ভক্ত যখন ভক্ত শুদ্ধ স্তরে উপনীত হন তখন তিনি কোনো কিছুই কামনা করেন না। কেন? কেন কামনা করেন না? যে ভক্তের একটাই কামনা সেটি হচ্ছে আমি যেন ভগবানের সেবা করতে পারি। আমি যেন ভগবানের সেবা করতে পারি। যেমন
আমরা এখানে বাড়িতে থাকি, এখানে বসে রান্না করে খাই। যারা গৃহে থাকে রান্না করে খায়। যারা বিল্ডিং এর ভিতরে থাকে তারা রান্না করে খায়। কিন্তু যারা সমুদ্রে জাহাজের ভিতরে থাকে তারাও রান্না করে খায়। বোঝা গেছে? তাই জন্য বিষয়টা হচ্ছে এরকম, ভক্ত এরকম চিন্তা করে, তুমি আমাকে জলে রাখো, স্থলে রাখো, হুম? যেখানে খুশি সেখানে রাখো। আমার একটাই কাজ, আমি যেন তোমাকে সেখানে থেকেই চিন্তন করতে পারি। হুম। তাই এখানে বলছে, শুদ্ধ ভক্ত স্বর্গারোহণ, ব্রহ্মজ্যোতিতে বিলীন হওয়া অথবা ভববন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করেন না। শুদ্ধ ভক্ত কোনো কিছুই অভিলাষ করে না, তার কোনো প্রকার অভিলাষ নেই। শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে শুদ্ধ ভক্তকে বলা হয় নিষ্কাম, অর্থাৎ তার নিজের স্বার্থের জন্য কোনো বাসনাই থাকে না। তো এরকম একজন শুদ্ধ ভক্ত আছে আমরা দেখি, নিজের জন্য তিনি কোনো কিছু চাননি। তিনি কে? দেবাদিদেব মহাদেব, হরি বল। যে তিনি কিরকম মাপের একজন ভক্ত বা শুদ্ধ ভক্ত চিন্তা করেন, এই জগতে ভগবানের সেবা যা যা কিছু লাগে তিনি সেটাকেও গ্রহণ করেননি। হুম? আমরা দেখি তিনি কোথায় থাকেন, দেবাদিদেব কোথায় থাকেন, কে বলতে পারেন? কেউ একজন বলেন আনমিউট করে। শ্মশানে থাকেন। আর কেউ শিওর? কোথায় থাকেন? হ্যাঁ, শ্মশানে। এই দেবাদিদেব শ্মশানে কেন থাকেন? দেখুন, আমাদের শাস্ত্রজ্ঞান না থাকার ধারণাটা কিরকম দেখেন। সবাই মনে করে শ্মশানটা খুব ভালো স্থান। সবাই বলে এটা যজ্ঞ। চিন্তা করেন। কিন্তু বলছে শ্মশানে কিন্তু কেন তিনি ওখানে থাকেন? বলছে শ্মশানে ভগবান থাকেন না। তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখেন। ভক্তের অভিলাষ কিরকম? হ্যাঁ? একজন শুদ্ধ ভক্তের অভিলাষ, তার কোনো কামনা বাসনা নেই। ভগবান কেন্দ্রিক। এই জগতের সব জায়গাতেই ভগবান অবস্থান করেন। কিন্তু এই শ্মশানে ভগবান অবস্থান করেন না। এইজন্য তিনি ওই একটা জায়গা খুঁজে নিয়েছেন, যেখানে তিনি সর্বত্র বিরাজমান। আর এই শ্মশানটাকে বলা হয়েছে এই জগতের ভিতরে সর্বশ্রেষ্ঠ অপবিত্র স্থান। বোঝা গেছে? বলছে এই শ্মশান যদি কেউ দর্শন করে তৎক্ষণাৎ তিনি অপবিত্র হয়ে যান। বোঝা গেছে? কিন্তু আমাদের জড়জাগতিক ব্যাখ্যাটা কি? শ্মশানে গিয়ে ওখান থেকে মানুষের দেহ, হ্যাঁ, তারা অগ্নিদাহ করে এসে স্নান না করে ঘরে প্রবেশ করে। বোঝা গেছে? কিন্তু বলছে যদি কেউ এই শ্মশান দর্শন করে তিনি অপবিত্র হন। মৃত শরীর দর্শন করা মাত্রই তিনি অপবিত্র হয়ে যান। শ্মশান তো পরের কথা। গেল এটা। তো এবার মহাদেবের গলার মালাটা হচ্ছে কি? হুম? সর্প। বুঝতে পারছেন? তারপরে তার বসনটা হচ্ছে কি? হুম? ছাল, নাকি? পশুর ছাল। ভগবানের অঙ্গে কোথাও নাই বা ব্যবহার করেন না। এবং তিনি কি খান? হুম? কি খান? দেখুন, তিনি প্রথমে খেয়েছেন বিষ। যখন সমুদ্র মন্থন হয়েছে তখন সেখানে অমৃত আর বিষ উৎপন্ন হয়েছেন। তো অমৃত খাবার জন্য দেবতারা লাফালাফি ফালাফালি করেছেন। কিন্তু বিষটা কি খাবেন? তখন এই দেবাদিদেব মহাদেবকে আহ্বান করালো। তিনি বিষটা খেয়েছেন। বিষ ভগবান খায়? ভগবানের সেবায় লাগে? না। আর কি খেয়েছেন? আমরা যেটাকে দেখি ভাং বা গাঁজা, যেটা ভগবানের সেবায় লাগে না। তার কি ফুল প্রিয়? ধুত্রা ফুল, যে ফুলে কোনো গন্ধ নেই, যে ফুল ভগবানের সেবা লাগে না। এরকম তিনি খুঁজে খুঁজে দেখছেন যে আমি এমন কোনো বস্তু গ্রহণ করব না যেটা আমার প্রভুর সেবায় লাগে। তাহলে সেটা, হ্যাঁ, ভক্তরা কি করবেন? আমার প্রভুকে না দিয়ে আমাকে দিবেন, তখন আমি প্রভুর চরণে অপরাধী হয়ে থাকবো। বোঝা গেছে? যদি কোনো সিনিয়র ব্যক্তির কাছে একজন জুনিয়র ব্যক্তি থাকে আর জুনিয়র ব্যক্তিকে যদি ডেকে বসানো হয়, সিনিয়র ব্যক্তি যদি সেটা না দেওয়া হয় তখন সেটা অপমানজনক হয়। এজন্য দেবাদিদেব মহাদেব তিনি অনেক কিছু চিন্তা করেছেন। এজন্য তার নাম হচ্ছে কি? বৈষ্ণব নাম যথাশুভ। বৈষ্ণবের চূড়ামণি। কারণ যিনি সর্বক্ষণ ভগবানকে নিয়ে চিন্তন করেন, এই কৃষ্ণকে নিয়ে এরকম চিন্তা করার ফলে তিনি উপাধি পেয়েছেন কি? বৈষ্ণব নাম যথাশুভ। কিন্তু যদিও তিনি বৈষ্ণব, তা আরেকজন ভক্ত বা বৈষ্ণব আছে তার থেকেও শ্রেষ্ঠ। বুঝা গেছেন? তিনি ভগবানকে নিয়ে চিন্তা করছেন। কিরকম চিন্তা করছেন? যে না, এগুলা ভগবান প্রাপ্য। তার থেকেও একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভক্ত রয়েছেন বা বৈষ্ণব রয়েছেন।
তিনি হচ্ছেন কি নারদ মুনি। বুঝতে পারছেন? কিন্তু নারদ মুনির বৈশিষ্ট্যটা যখন আপনারা গীতা ভাগবতম অধ্যয়ন করবেন তখন বুঝবেন। এজন্য বলছে নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকা রমন নামে। নারদ মুনি বাজায় বীণা রাধিকা রমন নামে। অর্থাৎ নারদ মুনি সর্বত্র তিনি এই নারায়ণ ভগবানের গুণকীর্তন করেন। এজন্য নারদ মুনি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব। আর এই দুজনের এই জগতে অবতরণের একটা লীলা রয়েছেন। এই শিবজি, ওনার নাম অ্যাকচুয়ালি শিব না, অ্যাকচুয়ালি আবির্ভাবটা হচ্ছিল, তার নাম হচ্ছিল রুদ্র। এই রুদ্র হচ্ছিল উগ্ররূপ, অর্থাৎ ব্রহ্মার ক্রোধ থেকে এই রুদ্রের আবির্ভাব হয়, প্রকাশ হয়। তো আমরা ওদিকে যাব না। তো এই রুদ্রের শান্ত রূপটা হচ্ছিল এই শিব, শান্ত রূপ, মানে ভদ্র রূপটা ছিল শিব। আর নারদ মুনির এই জগতের আবির্ভাব হচ্ছে ব্রহ্মার হৃদয় থেকে। এজন্য ব্রহ্মা জন্মগতভাবেই ভগবানের পরম ভক্ত। তো যাই হোক, শুদ্ধ ভক্তরা দেখেন, তারা এরকম চিন্তা করেন না। কি চিন্তা করেন না? হ্যাঁ, চৈতন্য চরিতামৃতে বলছে তারা, অর্থাৎ তার নিজের স্বার্থের জন্য কোনো বাসনা তাদের থাকে না। হ্যাঁ, ভোলানাথ তার নিজের জন্য তিনি কোনো কিছু চিন্তা করেন নাই, না আমার এটা লাগবে, আমি কেন শ্মশানে থাকবো, ধুলাবালি গায়ে মাখবো। হ্যাঁ, আমরা কত সুন্দর সুন্দর সুনু পাউডার, হ্যাঁ, তারপরে এই যে শীতের দিনে লোশন, বেবি লোশন নাকি, এগুলো ব্যবহার করি। সেইগুলো তিনি ব্যবহার করেন না। তিনি নিজের জন্য চিন্তা করেন না। তিনি পঞ্চমুখে রাম নাম জপ করেন। ভোলানাথ কি করেন? পঞ্চমুখে রাম নাম জপ করেন। তো এরকম ভক্তদের বাসনা। তাই এখানে বলছে যে তিনি কেবল পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারেন। তিনি কেবল পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারেন। এরকম ভাবে আমরা যদি ভগবানের সেবা বা ভগবানের প্রতি একাগ্রতা হই, বা আমাদের যদি এরকম কামনা বাসনা না থাকে, তাহলে আমরা পূর্ণ শান্তি লাভ করতে পারবো। তাই এখানে বলছেন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য সচেষ্ট ব্যক্তিরা কখনোই সেই শান্তি লাভ করতে পারে না। কারা শান্তি লাভ করতে পারে না? স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যারা প্রচেষ্টা করে। বোঝা গেছে? যেমন কি চাই, না আমি ভক্ত হয়েছি কিন্তু ভালো জায়গায় থাকতে চাই, একটু ভালো মন্দ খেতে চাই, ভালো কিছু করতে চাই, আর সব কিছু আমিই করতে চাই। হ্যাঁ, এগুলো থাকবে। এগুলা যখন আমাদের ভিতর থাকবে তখন আমরা শান্তি লাভ করতে পারবো না, অশান্ত থাকবো, আমরা স্থির থাকতে পারবো না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেষ্ট ব্যক্তিরা কখনোই সে শান্তি লাভ করতে পারে না। জ্ঞানযোগী, কর্মযোগী অথবা হঠযোগীর প্রত্যেকের নিজ নিজ বাসনা থাকে, কিন্তু শুদ্ধ ভক্ত কেবল পরমেশ্বর ভগবানের প্রসন্নতা বিধান করা ছাড়া অন্য কোনো বাসনা তাদের থাকে না। তাই ভগবান বলেছেন যে তার অনন্য ভক্তের কাছে তিনি সুলভ। অনন্য বলতে কি বোঝায়? অনন্য, অনন্য না অন্য। অনন্য শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্য কোনো চিন্তা নয়, না অন্য, এক চিন্তা, একজনকে চিন্তা করা। এই অনন্য ভক্তি বলতে একজনকে ভক্তি করার কথা বলা হয়েছে। অনন্য চিন্তায় মাম যে জন পশুপাশতে তেষাম অভিযুক্তানাম যোগাক্ষণম বাহামহম। তো এই অনন্য ভক্তি, অনন্য ভক্তের কাছে তিনি সুলভ হন। যিনি অনন্যভাবে ভক্তি করেন তার কাছে ভগবান সুলভ বা সহজ হন। তাই জন্য বলছে যদি ভগবান আমাদের প্রতি সহজ না হয়, বা ভগবান যদি আমাদের প্রতি কৃপা পরবশ না হয়ে আমাদেরকে দর্শন দান না করে, তাহলে আমরা যতই আরাধনা করি ভগবানকে কখনো প্রসন্ন করতে পারবো না, ভগবানের দর্শন লাভ করতে পারবো না। এই জন্য আমরা দেখি এই গীতাতে আমরা পাবো একাদশ অধ্যায় যখন ভগবান অর্জুনকে এই বিশ্বরূপ দান করেছেন, কখন? যখন তিনি অর্জুনের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। অর্জুন যখন ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করেছেন, তার প্রতি খুশি হয়ে তিনি বলছেন, অর্জুন তুমি আমার সেই বিশ্বরূপ দর্শন করো। এবং সেই বিশ্বরূপ দর্শন করার জন্য উপযুক্ত চক্ষু অর্জুনের ছিল না। তিনি তার এই দর্শন, রূপ দর্শন করার জন্য অর্জুনকে
আবার দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছেন। তাই এই জগতে বলছে আমাদের যে চক্ষু রয়েছেন এটা নষ্ট চক্ষু। এই চক্ষুটা একদম ভালো না। আমাদের যে চোখ রয়েছেন এটা নষ্ট, ভালো নয়। কেউ আবার খুব রেগে যেতে পারেন। হুম? তাহলে আমরা যা দেখছি বলছে এই জগতে আমরা যা কিছু দর্শন করি সবকিছু ভুল। সবকিছু আমরা ভুল দর্শন করি। কেননা এটা আমাদের চক্ষু না। চক্ষু হচ্ছিল জ্ঞান চক্ষু। ওম অজ্ঞান অতিমিরন্দেশ্ব জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া চক্ষুরু উন্মূলিতং যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। প্রকৃতপক্ষে আমাদের এখনো পর্যন্ত চক্ষু দান হয়নি। আমরা এখনো চক্ষু লাভ করতে পারিনি। আমাদের এই চক্ষুটা প্রদান করেন হচ্ছেন শ্রী গুরুদেব। জ্ঞান চক্ষু। একমাত্র জ্ঞান চক্ষুর দ্বারাই জগতের সমস্ত কিছু দর্শন করা সম্ভব। এজন্য আমরা এই চোখ মেলে যা দেখতে না পাই, হ্যাঁ? যখন কেউ জ্ঞান চক্ষুর দ্বারা দর্শন করে তখন তারা চোখ বন্ধ করে সেগুলো দেখতে পায়। আমরা দেখি যে ধৃতরাষ্ট্র উবাচ, হুম? সঞ্জয়। এই সঞ্জয় কে ছিলেন? ব্যাসদেবের শিষ্য। আর এই ধৃতরাষ্ট্র বলছিলেন যে সঞ্জয় তুমি কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে যা কিছু হয় আমাকে বলো। তখন তিনি চোখ বন্ধ করে ধ্যানের মাধ্যমে তিনি সমস্ত কিছু দর্শন করছেন। তার মানে যদি এই চোখ দিয়ে সমস্ত কিছু দর্শন করতে পারতো তাহলে তিনি চোখ বন্ধ করেছেন কেন? বোঝা গেছে? তো ওই চোখটা যদি কারো চক্ষু বন্ধ থাকে তিনি সেটা দেখতে পায়, কিন্তু আমরা এই চোখ খুলে দেখতে পাবো না। এবং আমাদের চোখ যে নষ্ট তার অনেকগুলো প্রমাণ রয়েছে। যেমন একটা প্রমাণ হচ্ছে যে আপনি যখন বড় একটা মাঠের ভিতরে যাবেন, গিয়ে আপনি আকাশের দিকে তাকাবেন, দেখবেন আকাশটা কিছু দূরে গিয়ে এইভাবে নেমে গিয়েছে। হয় কি না? হ্যাঁ? নেমে গেছে। সত্যি কি অনেক দূরে গিয়ে আকাশটা ওখানে নেমে গিয়েছে? হ্যাঁ? নেমে গিয়েছে? না। তারপরে যাবেন রেল লাইন। আপনারা জানেন রেল লাইন ২ টা পাত থাকে। তো রেল লাইনটা সাধারণত অনেক সোজা হয়। তো রেল লাইনের উপরে দাঁড়িয়ে আপনি অনেক দূরে তাকাবেন। দেখবেন অনেক দূরে গিয়ে ২ টা লাইন একত্রিত হয়ে গেছে। সত্যি? হ্যাঁ? সত্যি একত্রিত হয়ে গেছে? না। তাহলে আপনি কি দেখছেন? ভুল না সঠিক? হ্যাঁ, এটাকে বলা হয় নষ্ট চক্ষু। আর কি? বলছে আমাদের চোখের কোনো ব্যক্তিগত কি নেই? শক্তি নেই। এই চোখ কখনোই দেখতে পায় না। চোখ অন্যের আলোয় আলোকিত। অর্থাৎ চোখের কোনো নিজস্ব শক্তি নেই। আপনি রাতের বেলায় লাইট থাকলে আপনি সবকিছু দেখতে পাবেন। কিন্তু লাইট যখন বন্ধ করে দিবে, তখন আপনি চোখ দিয়ে কিছু দেখতে পারবেন? চোখের কোনো নির্দিষ্ট কোনো শক্তি নেই। কিন্তু এই চোখের কথা যদি বলি, আবার কি বলে? আমি নিজের চোখে দেখেছি ও সেটা করেছে। কি দেখেছি? নিজের চোখে দেখেছি। আমি সাক্ষী দিব, আমি দেখেছি ও সেটা করেছে। তাহলে আপনারা বুঝুন যে আমরা কত ভালো দেখি। এইজন্য বলছে এই চক্ষু জ্ঞান চক্ষু লাভ করার জন্য কি করতে হবে? আমাদের যথার্থ গুরুদেবের শরণাগত হতে হবে। এইজন্য কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব পৃচ্ছামি তাম ধর্ম সমুরচেতা যশ্রেয় সন্নে চিত্তং ব্রহি তন্মে শিষ্যস্তে অহম সাদিমাম তাম প্রপন্নম। এই গীতায় ২য় অধ্যায় ৭ নম্বর শ্লোক। এই ৭ নম্বর শ্লোকে সে অর্জুন কৃষ্ণকে গুরুরূপে গ্রহণ করেছে। আর এই ৭ নম্বর শ্লোকের আগ পর্যন্ত অর্জুন শুধু বলছেন এটা ওটা এটা ওটা, কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় নাই। আর যখন এই অর্জুন কৃষ্ণকে গুরুরূপে গ্রহণ করলেন, শ্রী ভগবান উবাচ, এই ভগবান বলতে শুরু করলেন। এজন্য গীতার জ্ঞান শুরু হয়েছে অ্যাকচুয়ালি ২য় অধ্যায় ১১ নম্বর শ্লোক থেকে ভগবান মুখ খুলেছেন। আর এই অর্জুনের প্রতি কৃষ্ণ এতটাই সন্তুষ্ট হয়েছেন, তিনি হ্যাঁ এই দশম অধ্যায় সমস্ত বিভূতি যোগ বিভূতির কথা বলে এই একাদশ অধ্যায় বলছে এবার তুমি এতক্ষণ তোমাকে আমি যে বিভূতির কথা বললাম, এটা হলো অডিও মানে মুখে বলছে, এখন আমি তোমাকে সেটা বাস্তবিকভাবে দেখাবো। আর যেহেতু তুমি এই ভিডিওটা দেখবে, তুমি এই জগতের কোনো কিছু দিয়ে সেটা উপলব্ধি করতে পারবেন না, কারণ এটা হচ্ছে জড় জগৎ, হুম, নষ্ট জগৎ। তো এখানে কোনো ভালো কিছু নেই। আমরা যদিও দেখি ভালো কিছু, কিন্তু এখানে ভালো কিছু নেই। এটা দিয়ে তুমি কিছু দেখতে পারবে না। তাই আমি তোমাকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করছি, যার দ্বারা তুমি সমস্ত কিছু দেখতে
পাবে। যেমন ব্যাসদেব এই সঞ্জয়কে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করেছিলেন, যার ফলে সঞ্জয় ঘরে বসে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনের সমস্ত ঘটনা তিনি দেখতে পেয়েছিলেন। এই জন্য বলছে যে ভক্তর বাসনা কিরকম, কোনো বাসনা নেই, একটাই বাসনা, সেটা হচ্ছে ভগবান কিসে সন্তুষ্ট থাকবেন। অর্জুন অর্জুন কৃষ্ণের অনেক কথোপকথন হয়েছে, কিন্তু লাস্টে দেখলেন যে কৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধানই হচ্ছে আমার সর্বোপরি মঙ্গলময়। তখন তিনি বললেন, না ঠিক আছে হে মাধব, তুমি আমাকে বলো, হ্যাঁ, আমি তোমার শিষ্য এবং সর্বতভাবে তোমার শরণাগত, তুমি আমাকে শিক্ষা দাও বা নির্দেশ দাও। এই 7 নম্বর শ্লোকে তিনি বলছেন। তো এইভাবে একাগ্র বা অনন্য ভক্তির দ্বারা যখন ভক্ত ভগবানের আরাধনা করবেন, তখন এই আরাধনার লব্ধ ফল কি হবে? ভগবান ভগবান তার কাছে অনেক সহজ সরল হবেন, বা ভগবান তাকে কৃপা প্রদর্শন করবেন, না দর্শন দান করবেন। শুদ্ধ ভক্ত মাত্রই সদা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের কোনো একটি অপ্রাকৃত রূপের মাধ্যমে তার ভক্তিযুক্ত সেবায় নিয়োজিত থাকেন। ভগবানের বিভিন্ন রূপ আমরা কালকে বর্ণনা করলাম, রাম, নারায়ণ, নৃসিংহ, বরাহ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, বলরাম, যে কোনো একটা রূপের প্রতি তারা আকৃষ্ট হয়ে ভগবানের সেবা করতে পারেন। শ্রী রামচন্দ্র, শ্রী নৃসিংহদেবের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন সাংস প্রকাশ ও অবতার আছেন, এবং ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত রূপের যে কোনো একটিতে প্রেম ভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে পারেন। যতগুলো রূপের কথা বর্ণনা করছেন, আপনার ইচ্ছা মতো একটা বেছে নিতে পারেন, কিন্তু আপনার যাকে বেছে নেবেন আপনার গতি সেখানে হবে। কৃষ্ণ হয় পূর্ণ শক্তি, রাধা শক্তিমান, দুই দুই দেহ একই আত্মা, শাস্ত্রীয় প্রমাণ। অর্থাৎ কৃষ্ণ হচ্ছে পূর্ণ, এই কৃষ্ণ হচ্ছেন পূর্ণ অঙ্গ, আর বাকিরা সব হচ্ছে অংশ প্রকাশ। তাই জন্য বলছে কৃষ্ণের অংশ হচ্ছে কি বলরাম, অংশ অংশ সাংশ, ক্ষুদ্র অতি ক্ষুদ্র অংশ। বোঝা গেছে? এইভাবে আমরা ভগবানের যে কোনো একটা রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ভগবানের আরাধনা করতে পারি, সে কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত রূপে যে কোনো একটিতে প্রেম ভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে পারেন। এই প্রকার ভক্তের অন্যান্য যোগ অনুশীলনকারীদের মতো বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় না। ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল বলা হয়েছিল না? ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল, কিন্তু সহজ না, কঠিন। কালকে তাৎপর্য বর্ণনা করা ছিল যে যারা ভক্তিযোগ অবলম্বন করবে তাদের অনেক দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হবে, অনেক দুঃখ কষ্ট আসবে। কেননা যে বিশেষ করে আমরা দেখি যে দেবতারা তারা ওষুধের দ্বারা কতটাই নিপীড়িত হয়েছে, তাদের অনেক কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। এবং দেবতা তো স্যার বৃন্দাবনে ব্রজ বালক বা ব্রজ গোপিকা বা ব্রজবাসীদের প্রতি কিরকম অত্যাচার হয়েছেন, আপনারা আপনাদের কাছে যদি লীলা পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গ্রন্থটি থাকে দেখবেন, ওখানে ভগবানের যত প্রকার লীলা আছে ওখানে 90টা অধ্যায় আছে। তো 90টা অধ্যায় ভগবান 90টা বিশেষ লীলা ওখানে বর্ণনা করা আছে। তো ওখানে বলা হয়েছে যে কৃষ্ণ প্রতিদিন একটা করে অসুর মারতেন, বুঝতে পারছেন? আর এই অসুরগুলা যখন আসতেন, হ্যাঁ, তখন এই বৃন্দাবনে কি করতেন, কত শিশু বাচ্চা পুতনা, কত মায়ের বাচ্চাদেরকে মেরে ফেলেছে। চিন্তা করুন, তারা ব্রজবাসী হয়ে কৃষ্ণের কাছে থেকেও তাদের কত দুঃখ পেতে হচ্ছে। আর এই ব্রজবাসীদের কত উৎপীড়ন করছে কারা? বড় বড় অসুরেরা। আর এরকম অসুর, কিরকম অসুর, যাদেরকে মারতে হলে ভগবান, মানে তারা মরবে হলো ভগবানের হাতে, এই জগতের কেউ তাদেরকে বধ করতে পারবে না। তো আমরা তো সাধারণ একটু একটু দুঃখ কষ্ট বা কেউ কিছু বললে আমরা রেগে যাই, কেউ কিছু বললে আমাদের খারাপ লাগে, কেউ কিছু বললে আমরা সব কিছু ছেড়ে দেই। বোঝা গেছে? তো ওই সমস্ত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ভগবান এখানে বলছে, বা ওখানে প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে এই ভক্তিযোগ যারা যাজন করবে তাদের উৎপীড়ন বেশি হবে। যেমন বিশ্বামিত্র মুনি একবার যজ্ঞ করছিলেন, যজ্ঞ, তিনি যজ্ঞ করছিলেন, কি যজ্ঞ? ক্রোধ শূন্য যজ্ঞ।
অর্থাৎ সেই যজ্ঞ যদি সুসম্পন্ন হয়, তাহলে অসুরের আর কোনোদিনও তাদেরকে উৎপীড়ন করতে পারবেন না। ক্রোধ শূন্য যজ্ঞ। তো এবার অসুরেরা জানতে পারছে যে বিশ্বামিত্র মুনি যে যজ্ঞ করতেছে, এই যজ্ঞ যদি একবার সফল হয়ে যায়, তো যত বড় অসুরই তার কাছে যাক না কেন, তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এমনিতে যদিও তার অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন বা তেজ ছিলেন, তপস্যার, তপবল ছিলেন। তিনি যদি কাউকে অভিশাপ দিতেন, তাহলে তিনি ভস্ম হয়ে যেতেন। তো তা সত্ত্বেও তিনি কি করছেন, এই ক্রোধমুক্ত যজ্ঞ, তখন সেই যজ্ঞ যখন তিনি শুরু করলেন, যতবার যজ্ঞের আয়োজন করেন, আর রাবণ তার ওষুধদেরকে পাঠিয়ে সে যজ্ঞটাকে নিষ্ফল করে দেয়। যজ্ঞের ভিতরে বিভিন্ন প্রকার নোংরা জিনিস ফেলে সে যজ্ঞের শুদ্ধতা নষ্ট করে দেয়। তো এরকম তখন তিনি দিশা না পেয়ে তিনি চিন্তা করলেন, এটা কিভাবে হবে, আমি তো আর ক্রোধ হতে পারবো না। তার শিষ্যরা খুব রেগে যাচ্ছেন, এবং যেহেতু গুরুদেবের কোনো নির্দেশ নাই, তাই তারা কিছু বলছেন না। তখন গুরুদেবকে গিয়ে বলছেন, হে গুরুদেব, আপনি চাইলে তো এই এই ছোটখাটো ওষুধদেরকে তো আপনি অভিশাপ দিয়ে এদেরকে ভস্ম করে দিতে পারেন, তাহলে কেন দিচ্ছেন না? তখন বলছে, এই যজ্ঞের রীতিটাই হচ্ছে এরকম যে আমি এখানে ক্রোধ প্রকাশ করতে পারবো না। তো কি করতে হবে? ঠিক আছে, তখন এই বিশ্বামিত্র মুনি তিনি রাজা দশরথের কাছে যান। আর গিয়ে তখন ভগবান শ্রী রামচন্দ্র, তখন তারা এই 4 ভাই গুরুকুলের থেকে আসছেন মাত্র কিছুদিন হয়। আর আপনারা জানেন, এই রাজা দশরথ তাদের এই যে 4 সন্তানের প্রতি তার ভালোবাসা কিরকম ছিল, বিশেষ করে রাম, ভগবান শ্রী রামচন্দ্রকে তিনি এক মুহূর্ত না দেখেও থাকতে পারতেন না। তখন গিয়ে বলছে, রাজন, হ্যাঁ, আমাকে কথা দেন, আমি যা কিছু চাবো আপনি দিবেন। তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করছেন। তো পরে যখন তিনি চাইলেন যে, হ্যাঁ, আপনার এই রামকে আমার লাগবে, রামকে দিন। হুম, আমি যজ্ঞ সুসম্পন্ন হলে আপনি রামকে ফেরত দেব। তখন তিনি বলছেন, ছোট বালক কিভাবে দেব? তো দিতে চাচ্ছে না। তখন তিনি খুব রেগে গেছেন। তখন তাদের যে কুলগুরু বশিষ্ঠ, তো তখন তিনি বলছেন যে, তুমি যদি একে রামকে এই বিশ্বামিনীর হাতে তুলে দাও, তাহলে তার মঙ্গলই হবে, তার কখনো অমঙ্গল হবে না। তখন এই ভগবান রামচন্দ্র গিয়ে কি করলেন, তখন এই যজ্ঞ শুরু করলো। তখন এই অসুররা যখন এসে রক্ত বিভিন্ন হাড়গোড় যখন এই ইসের ভিতরে ফেলবে, তখন রাম আর লক্ষণ তারা কি করলেন, একটা ধনু বান মেরে ওখানে একটা আচ্ছাদন করে দিলেন, আচ্ছাদন। তখন তারা যা কিছু ফেলছে, কিন্তু ভিতরে আর পড়ছে না। এই জন্য ওখান থেকে একটা প্রথা আছে যে খালি জায়গাতে যজ্ঞ হয় না। যে যজ্ঞর বেদি করলে উপরে কি দিতে হয়, আচ্ছাদন। তা না হলে সেই যজ্ঞে ওষুধের দৃষ্টিপাত হয়। বোঝা গেছে? তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে এই যে যজ্ঞ বা অসুর, এই আসরিক গুণ আমাদেরকে স্পর্শ করে কখন, যখন আমরা শৃঙ্খলাকে ভঙ্গ করি। তো এখানে বলছেন যে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র নৃসিংহদেবের মতো বিভিন্ন সাংস প্রকাশ অবতার আছেন, এবং ভক্ত পরমেশ্বর ভগবানের এই সব অপ্রাকৃত রূপের যে কোনো একটিতে প্রেম ভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে পারেন। ভক্তিযোগ অত্যন্ত কঠিন এই একটা কারণে, যে আমরা যত তপস্যা বেশি করব, আমাদের এই ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে হবে। এটা দিয়ে ভগবান আমাদেরকে দেখেন যে আমরা তার কাছে যাওয়ার জন্য কতটুকু প্রস্তুতি নিচ্ছি। কেন ভগবান কি করেন, তার একটা নাম হচ্ছে দর্পহারি মধুসূদন। যদি কারো কোনো গর্ব হয় বা দম্ভ হয়, হুম, বা ক্রোধ হয়, বলছে সেটাকে ভগবান কি করেন, শূন্য করে দেন। এই জন্য নারদ মুনির একবার, হ্যাঁ, মনে মনে এরকম একটা অভিলাষ হয়েছিল যে আমি হচ্ছি শ্রেষ্ঠ ভক্ত। বুঝতে পারছেন? তখন এই যে মনে মনে চিন্তা করছেন আমি শ্রেষ্ঠ ভক্ত, তার, হ্যাঁ, গর্ব হয়েছে। এই গর্ব চূর্ণ করার জন্য কি করছেন, যে তিনি তার মাথা ব্যথার ভান করেছেন। আপনারা জানেন, যখন তিনি গিয়েছিলেন বৃন্দাবনে, তখন গোপিকারা তাদের পা ঝেড়ে, হ্যাঁ, তার উত্তরীর ভিতরে এক উত্তরীয় চরণ ধুলে দিয়েছিল। হ্যাঁ, অন্য কেউ সেটা দেয়নি। বুঝতে পারছেন? তখন তিনি বুঝতে পারলেন না যে আমার চেয়েও বড় ভক্ত এই জগতে আছে। এই জন্য আমাদের এই ক্রোধ, বিশেষ করে ক্রোধ, এটাকে সংবরণ করতেই হবে। এই জন্য ভগবান মায়ার দ্বারা বিভিন্নভাবে আমাদের ক্রোধ উৎপন্ন করার প্রচেষ্টা করে, কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা। যদি আমরা এই পরীক্ষায় ফেল যাই,
তাহলে আর ভগবত দর্শনটা হলো না। তাই জন্য বলছে ভক্তদের একটু উৎপীড়ন বেশি থাকবে, কিন্তু ভক্ত যদি তপবলটা ভালো থাকে, তপস্যা যদি ভালো থাকে, তাহলে এই জগতের কোনো উৎপীড়নই ভক্তের কিছুই করতে পারবে না। এই জন্য আবার বলে দিয়েছেন, সুন্দরভাবে যদি কেউ সাধনা করে, তাহলে এই জগতে যত উৎপীড়ন হয় ভক্ত তার ভিতরে শান্ত থাকবে। এই হচ্ছে ভক্ত। তো এখানে ভগবান সে কথা বলেছেন, প্রেমভক্তি সহকারে মনোনিবেশের জন্য বেছে নিতে হবে যে ভক্তিযোগ অত্যন্ত সরল, শুদ্ধ ও সহসাধ্য। কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করার মাধ্যমে যে কেউ এই যোগ সাধনা শুরু করতে পারেন। ভগবান সকলের প্রতি করুণাময়, তবে পূর্বে যে আলোচনা করা হয়েছে, অনন্য চিত্তে সর্বদা তার সেবায় নিয়োজিত ভক্তের প্রতি তিনি বিশেষভাবে অনুরক্ত। এই প্রকার ভক্তদের ভগবান নানাভাবে সাহায্য করেন। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম মোটামুটি, যদি আমরা কি একাগ্র চিত্তে ভগবানের সেবা করি, তাহলে মুখ্য যেটি সেটি হচ্ছে ভগবান আমাদের কাছে অত্যন্ত সহজ সরল হন, সুলভ হন। হুম? মা যশোদার কাছে ভগবান সুলভ হয়েছেন। তারপরে আমরা দেখি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই শশী মাতার কাছে তিনি অনেক সুলভ হয়েছেন। হুম? এরকম ভাবে ভগবান তার ভক্তের কাছে অত্যন্ত সহজ হন। আমরা সহজেই ভগবানের উপলব্ধি, মানে উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারি। অ্যাকচুয়ালি জড়জগতে বসে আমরা ভগবানকে দর্শন করতে পারবো না, কিন্তু ভগবান যে আমাদের কৃপা করছেন, ভগবান যে আমাদের সাথে রয়েছেন, এটা আমরা উপলব্ধি করতে পারবো। এজন্য বলা হয়েছে ভগবানকে দর্শন করতে হয় কি দিয়ে? চোখ দিয়ে না। তাও আমরা বলি, এই চোখের আরেকটা বিষয় হচ্ছে, যখন আমরা ভগবানের মন্দিরে গিয়ে ভগবানকে দর্শন করি, তখন যদি পিছন থেকে কেউ বলে যে তুমি কি ভগবানকে দর্শন করেছো, বলছে হ্যাঁ, তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করুন, বলেন তো ভগবানের গলায় কয়টা মালা ছিল, বা ভগবানের চোখটা কিরকম ছিল, ভগবানের চরণটা কিরকম, বলতে পারবেন না। বুঝা গেছে? অ্যাকচুয়ালি আমরা ভগবানকে দর্শন করি না। এই জন্য শাস্ত্রে বলছে ভগবানকে দর্শন করতে হয় কান দিয়ে, অর্থাৎ শ্রবণের মাধ্যমে। আমরা যত বেশি শ্রবণ করব, তত আমাদের চোখের সামনে থেকে আমাদের এই পর্দাটা সরে যাবে, আমাদের চোখটা উন্মোলিত হবে। এই জন্য ভগবানকে দর্শন করার উপযুক্ত চক্ষু হচ্ছে শ্রবণ। আমরা যত বেশি শ্রবণ করব, যে ব্যক্তি জানে না কৃষ্ণকে, তো দর্শন করবে কি করে? জানতে হলে কি করতে? শ্রবণ করতে হবে। এজন্য শাস্ত্র প্রথমেই বলা হয়েছে শ্রবণই মঙ্গলম। ঠিক আছে, এটা আমরা আর বেশি না করি। এরপর একটা ছিল, কি করলে পুনরায় এই দুঃখময় অনিত্য সংসারে আসতে হবে না। এটা তো আপনারা জানেনই সবাই। কি করলে? রিনা মাতাজি, কি করলে আর আসতে হবে না? পনেরো নম্বর শ্লোক। শ্লোক 15। এই আপনাদের ভিডিওগুলা বন্ধ কেন? আপনারা কি ঘুমাই পড়ছেন নাকি? হরে কৃষ্ণরা, কে কে ঘুমিয়ে পড়ছেন? অষ্টমতে 15। মামুপেত্তে পুনর্জনম দুঃখালয়মশাশ্বতম না পণ্যবন্তি মহাত্মানো সংসিদ্ধিম পরমাম গতা। মহাত্মা ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে, আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, কেননা তারা পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছে।
আব্রহ্ম ভুবনালোকা পুনরাবর্তী অর্জুন মামুপেতে তু কুন্তীয় পুনর্জন্ম নবিদ্যতে। 15 মহাত্মা ভক্তিপরায়ণ যোগীগণ আমাকে লাভ করে আর এই দুঃখপূর্ণ নশ্বর সংসারে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, কেননা তারা পরম সিদ্ধি লাভ করে বা প্রাপ্ত হয়েছেন। যেহেতু এই অনিত্য জড়জগৎ জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি রূপ ক্লেশের দ্বারা জর্জরিত। হরে কৃষ্ণ। জড়জগৎ বলতে কি বোঝায়? জড় জড়জগৎ বলতে জড়জগৎ কাকে বলে? জড়জগৎ যেহেতু এই অনিত্য জড়জগৎ, মানে এই জড়জগতের স্থায়িত্ব কাল হচ্ছে কত? 4,32,000 বছর। কত বছর? 4,32,000। এরপরে আবার ধ্বংস হবে। এই জড়জগতে কি কি আছে? 4টা জিনিস আপনি পাবেন। এই জড়জগতে 4টা জিনিস পাবেন প্রকৃতির নিয়মে, অর্থাৎ এই 4টা জিনিস পেতে আমরা বাধ্য। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি। জন্মগ্রহণ মাত্রই প্রাপ্য। জন্ম, আমাদের জন্ম হবে, মৃত্যু হবে, জরা, জরা মানে জরা না, জরা মানে হচ্ছে আমরা বৃদ্ধ হব, আর ব্যাধি হচ্ছে রোগাগ্রস্ত। তার মানে আমরা যতই এই জগতে সুস্থ থাকার চেষ্টা করি হবে না। অনেক সময় বলে সাধারণ মানুষ যে আপনাদের ভক্তদের আবার রোগ ব্যাধি হয় কেন? বুঝতে পারছেন? যদি ভক্তদের রোগ ব্যাধি না হয় তাহলে ভগবানের কথা তো মিথ্যা হয়ে যাবে। জরা ব্যাধি অর্থাৎ এই জগতে এক কিছু ভালো পাবেন না যার রোগ নেই। এই 4টা আমাদের হবেই। আমরা যতই চেষ্টা করি আমরা রোগমুক্ত থাকব। এই জগতে সমস্ত ডাক্তার সমস্ত পাতা, ঔষধি পাতা বা সমস্ত প্রকার ঔষধ সেবন করলেও আমরা এই ব্যাধিমুক্ত হতে পারবো না, থাকবেই। এর জন্য বলছে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া রয়েছে। একটা খেলে একটা ঠিক হবে, আরেকটা আবার শুরু হবে। বুঝতে পারছেন? তাই যিনি পরমাত্ম সাধন করে কৃষ্ণলোক গোলকে বৃন্দাবনে পরম গতি লাভ করেন, তিনি আর ফিরে আসতে চান না। পরমাত্ম সাধন বলতে পরম পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণের আরাধনা বা বিষ্ণুর আরাধনা পরমাত্ম সাধন করেন। তিনি এই কৃষ্ণলোকে যান, তিনি ওখান থেকে আর এই জগতে ফিরে আসতে চান না। কিন্তু যদি কেউ কৃষ্ণলোকে গিয়েও এই জড় জগতে আসতে চান, তাকে ভগবান এখানে পাঠায়। পরম ধামকে বৈদিক শাস্ত্রে অব্যক্ত অক্ষর পরমাগতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সেই গ্রহলোক আমাদের জড় দৃষ্টির অতীত এবং যা বর্ণনারও অতীত, কিন্তু সেটাই মহাত্মাদের পরম গতি রূপ চরম লক্ষ্য। মহাত্মারা আত্ম উপলব্ধি প্রাপ্ত ভগবত ভক্তের কাছ থেকে ভগবত তত্ত্ব আহরণ করেন এবং ক্রমশ কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে তাদের
ভগবত ভক্তির উন্নতি সাধন করেন। তাহলে আমাদের কটা পয়েন্ট, কি করলে আর এই জগতে আসতে হবে না? 1 নম্বর, নিত্যম ভাগবত সেবায়া। যদি কেউ ভক্ত ভগবানের সেবা করে, তাহলে তিনি এই জগতে সমস্ত দুঃখ কষ্ট থেকে মুক্ত হবেন, তাকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হবে না। আর 2 নম্বর, ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন, জীবে দয়া নামে রুচি বৈষ্ণব সেবন, ইহা হইতে ধর্ম আর নাই সনাতন। যদি কেউ জীবে দয়া, সমস্ত জীবকে ভালোবাসেন, নামে রুচি, হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করেন এবং বৈষ্ণব সেবা করেন, তাকে আর এই জগতে ফিরে আসতে হবে না। আর কে? যিনি নিরন্তর কৃষ্ণ ভাবনাময় ভাবিত হয়েছেন, তাকেও এই জগতে ফিরে আসতে হবে না। আর কি আছে? আর কি বলতে পারেন সঞ্জিত বাবু? আর কি করলে এই জগতে ফিরে আসতে হবে না? ভগবানের নিত্য সেবা করলে। আর আর কি আছে যেটা করলে আর এই জগতে ফিরে আসতে হবে না? আর দায়িত্ব বাদটা কি আমার বুদ্ধি লইব, আপনার না করতে হইব? হ্যাঁ, সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণ করলে হবে। অর্জুন আত্মসমর্পণ করেছিল। হুম? আর প্রিয়া মাতাজি, আপনি কি আছেন নাকি শুনছেন? ঘুমিয়ে পড়েন নাই তো আবার? তো বলেন, কি করলে আর এই জগতে ফিরে আসতে হবে না? হ্যাঁ, বৈষ্ণবের ভক্তি, বৈষ্ণবের সেবা করলে তারা আর আসতে হবে না। তাহলে কি করলে এই জগতে ফিরে আসতে হবে বলেন? কি করার মাধ্যমে আমরা এই জগতে ফিরে আসতে পারি? হুম, ভগবন্তের নাম আনলে, পাপ কর্ম করলে ফিরে আসতে পারি। হুম। আর কি কর্ম করলে মানুষ স্বর্গলোকে উন্নত হয়? যেমন পুণ্যকর্ম, স্কুল কলেজ হাসপাতাল প্রাপ্ত হতে পারি। আচ্ছা। হুম। তাহলে আমরা কি করলে ধনী বা জ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ প্রতিপত্তি পরিবারে জন্মগ্রহণ লাভ করতে পারি? কি করলে? ভগবানের ভক্ত হলে তো ভগবানের কাছে যাবেন। তাহলে ভালো ভালো পরিবারে জন্মগ্রহণ, আপনি তো জন্মই হইব না আর। এমন ভগবানের সেবায় নিয়োজিত থাকলে তো আপনি ভগবানের কাছে যাবেন। তাহলে এই জগতে আবার আবেদন করতেন পরিবারে, ব্রাহ্মণের ঘরে, ধনীর ঘরে। হ্যাঁ, বলছে যদি আমরা কোনো যোগ অনুশীলন করি, ভক্তি যোগ অনুশীলন করি, আর এই ভক্তি যোগ অনুশীলন করতে গিয়ে যদি কারো অধপতন হয়, মাঝপথে থেকে হারিয়ে যায় আর না পারে
কোনো কারণে বন্ধ হয়ে যায়। বলছে, যেহেতু এই ভক্তিযোগের অনুশীলন কখনো ব্যর্থ হয় না, তার কোনো ক্ষয় নেই। তার স্বল্প অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতাকে সংসার স্বরূপ মহাভয় থেকে পরিত্রাণ করেন। নাকি? তো ওই ব্যক্তি, ওই ব্যক্তির কি হবে? তিনি আরেকটা সুযোগ লাভ করবেন। তাই ভগবান তাকে এই জগতে সরাসরি তিনি ওখান থেকে সরাসরি মানুষ রূপে জন্মগ্রহণ লাভ করবেন। যে কোনো ভক্ত যদি ঐকান্তিকতার সহিত ভক্তি জীবন করেন বা ভগবত ভক্তি যাজন করেন, তাহলে তিনি যদি সেই ভক্তিপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যান, অধঃপতিত হন, তাহলে তিনি ছিন্ন মেঘের মতন বিচ্ছিন্ন না হয়ে তাকে ভগবান তাকে একটা সুযোগ প্রদান করবেন। যে তিনি সরাসরি হুম, তিনি এই জগতে মানুষের কুলে এসে আবার পুনরায় তার সেই ভগবত ভক্তি যাজন করার সুযোগ পাবেন। তাই তাকে উন্নত পরিবারে জন্মদান করা হবে। কোন পরিবারে? কোনো ব্রাহ্মণ, কোনো ভক্ত, কোনো ধনী পরিবারে। এজন্য আমরা দেখি অনেক ধনী মানুষকে আমরা নিন্দা করি। ওরা কৃষ্ণ ভক্তি করে না। বলছে ওদের যে ভক্তি রয়েছেন, সেই ভক্তি আমাদের বছরের পর বছর যাজন করার পরেও তাদের সমতুল্য হয় না। বোঝা গেছে? কারণ দেখবেন যত বড়, বড় সেবাগুলো আছে এগুলো ওরাই দেয়, আমরা না। এবং অত্যন্ত ভক্তি এবং নিষ্ঠার সহিত তারা দেন। দেখবেন আমাদের কাছে যদি কেউ বলে যে এই মন্দিরের জন্য কিছু ডোনেশন করো। তো আমরা ঠিক আছে দেই, কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা কিন্তু থাকে। ঠিকঠাক মতন কি লাগাবে কিনা সেবায়, কারে দিলাম, যেটা করলাম এটা করলো কিনা। কিন্তু আপনি ধনী পরিবারে যাবেন, ওরা ওদেরকে বলবেন ওরা দিয়ে দেবে। আপনি কি করলেন না করলেন ওটা নিয়ে ওদের মাথার ভিতরে নেই। ওদের একটাই চিন্তা যে কি লাগবে, কোন সেবাটা করবো বলেন, দিয়ে দেয়। তো এই যে যে ওদের প্রতি একগ্রতাটা বা নিষ্ঠাটা রয়েছেন, আমাদের ভিতরে একটু ভেজাল আছে। এই হচ্ছে পার্থক্য। কেননা আমি সারা জীবন পরিশ্রম করেও আমি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করতে পারছি না, বা আমার দুঃখ কষ্ট যাচ্ছে না, আমার কষ্ট কমছে না, বা অর্থ নেই। কিন্তু কেউ একজন জন্মগ্রহণ করার সাথে সাথে কোটি কোটি টাকার উত্তরাধিকার হয়ে যায়, হয় কি না? ওরা কারা? ওরা এরকম পূর্বে স্বীকৃতি পান। এই জন্য বলছে যারা এরকম ঐশ্বর্যশালী রয়েছে তাদেরকে আমাদেরকে মানে নিন্দা করা বা তাদেরকে অন্যরকম ভাবে বোঝা উচিত না। যেটা আমরা শাস্ত্র থেকে পাই, তারা অত্যন্ত উন্নত ব্যক্তি, যারা পূর্বজন্মে অনেক পুণ্যকর্ম করছেন, তাদের ফলে তারা এরকম পরিবারে জন্মগ্রহণ লাভ করে। বোঝা গেছে? আচ্ছা, তাহলে নরকে যাওয়ার রাস্তা কি? নরকে যাওয়ার রাস্তা, ও এটা সবার মুখস্থ? কি করলে? কি করলে? নরকে যাওয়ার রাস্তা, কাম, কাম ক্রোধ লোভ, ইহা হচ্ছে নরকের দ্বার। কি কি? এটা হচ্ছে নরকের দ্বার। এইগুলো হচ্ছে নরকের দ্বার। কাম, ক্রোধ, লোভ, ইহা হইছে নরকের দ্বার। বোঝা গেছে? পাপ করলে সংশোধন হয়, কিন্তু এইগুলার সংশোধন খুব সহজে হয় না। কামনা বাসনাটাকে সংশোধন করা খুব টাফ। ক্রোধটাকে সংশোধন করা খুব টাফ। লোভটাকে সংশোধন করা খুব টাফ। কিন্তু পাপটাকে সংশোধন করা যায়। হ্যাঁ, ক্রোধ থাকবে, বলছে ক্রোধকে নির্মূল করা যাবে না, এটাকে ড্রাইভ আউট করতে হয়। সবকিছুকে ড্রাইভ আউট করতে হবে, পরিশুদ্ধ করতে হয়। যে ক্রোধ বলতে, ক্রোধকে দেখিয়েছিলেন, ক্রোধ ক্রোধ ক্রোধ, হুম, হনুমান কোথায় মনে পড়তেছে না। রামায়ণের ভিতরে এটা রয়েছেন। ক্রোধ, ভগবানের ভক্ত হনুমান তিনি ক্রোধ করেছিলেন, কিন্তু সেটা তিনি সেবায় লাগিয়েছিলেন। তো এই জন্য বলছে ক্রোধ এগুলো ছিল সূক্ষ্ম, এগুলো আমাদের মনের ব্যাপার, তো এগুলো থাকবে। হ্যাঁ, এগুলোকে পরিত্যাগ করা যায় না। এই জন্য বলছে শাস্ত্রে এগুলোকে ড্রাইভ আউট করতে হয়, ভগবানের সেবা লাগাতে হয়। যেমন যে ক্রোধ বলছে যদি কোনো ভক্তকে কেউ আঘাত করে, তো তখন ক্রোধান্বিত হওয়া উচিত না। কিন্তু কোনো ভক্তের কাছে গিয়ে যদি অন্য ভক্তের নিন্দা করে, তখন সেখানে ক্রোধ প্রকাশ করা যেতে পারে। বোঝা গেছে? এজন্য বলছে ক্রোধ প্রকাশ করতে হবে, কিন্তু সেটা কোনো একটা বিশেষ সেবা কার্যে। হুম? তো এইভাবে কাজে লাগে।
লোভ সবার কম বেশি থাকে কিন্তু এই লোভটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তো আরাধনা। এজন্য কি বলছে যে ওখানে কৃষ্ণ ভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। কৃষ্ণ ভক্ত হবে নিষ্কাম। কোন প্রকার কামনা বাসনা থাকবে অতএব শান্ত। মানে ধীর স্থির। কৃষ্ণ ভক্ত হবে ধীর স্থির। অত্যন্ত চঞ্চল হবে না, স্থির। মানে একনিষ্ঠ, ধীর স্থির। দেখবেন আমাদের মহারাজরা যখন কথা বলে, কয়টা কথা বলে সারাদিনে? হ্যাঁ? জিজ্ঞেস করলে কিছু বলে। ধীর স্থির। হুম। তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম আ কি করলে পুনরায় এই দুঃখময় অনিত্য সংসারে আসতে হবে না? কি করলে? যদি আমরা ভগবত ভক্তি করি। তাই না? ভক্তি অনুশীলন করি। তাহলে আমাকে এই জগতে আর ফিরে আসতে হবে না। আর এই জগতে কারা থাকে? কারা থাকে? অনন্তকাল ধরে কারা থাকে? বলছে যারা বিশেষ করে এই সংসারের প্রতি মায়ার দ্বারা আবদ্ধ। এটা ভক্ত হোক আর সাধারণ মানুষ হোক। যদি কেউ এই সংসারের প্রতি বা পরিবারের প্রতি যদি কারো মায়া থাকে, তাকে এই পরিবারে আবার জন্মগ্রহণ করতে হবে। শিল প্রভুপাদের সাথে এরকম একটা লীলা হয়েছে। শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে সকালে মঙ্গলারতির পরে প্রভুপাদ তার শিষ্যদেরকে নিয়ে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তো তার একজন শিষ্য হুম, প্রভুপাদের খুব প্রিয়। তিনি প্রাতঃভ্রমণে যখন ছিলেন তখন খুব ভোরবেলাতে যখন এই সূর্য ওঠে তখন খুব সুন্দর দেখা যায় লাল টকটকা গোল। তখন তিনি প্রভাতকে বলছে প্রভাত দেখুন দেখুন সূর্যটা কত সুন্দর। তখন প্রভাত বলছে যে তুমি কি চাও যে তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আবার এই পৃথিবীতে আমার আসতে হবে, আসতে হোক? বলছে কেন প্রভুপাত? বলছে তুমি যে যে সুন্দর বলছো তোমার কাছে যে সুন্দর লাগছে এটাকে তো তোমাকে ভোগ করতে হবে। ভালো লাগছে আর ভোগের স্থান হচ্ছে এটা। তো এই ভালো লাগছে এখানে তোমাকে এই ভালো লাগাটা পরিপূর্ণ করার জন্য আসতে হবে, তোমাকে নেওয়ার জন্য আমাকে আসতে হবে। বোঝা গেছে? তো এই জগতে আমাদের মুক্ত হওয়ার জন্য একদম সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কামনা বাসনা একদমই থাকবে না, নিষ্কাম। একদম নিষ্কাম হতে হবে। তাই জন্য ভক্তের কোনো প্রকারের কোনোটা যে ভালো এই ভালোটা হবে না। তাই জন্য ওই পরিবারের প্রতি যদি ভক্ত হয়ে আমাদের আসক্তি থাকে তাহলে আমাদেরকে আবার এখানে পাঠাবে। এজন্য দেখা যায় এই পরিবারে অনেক ঘরের ভিতরে বিড়াল থাকে। থাকে কিনা? বিড়াল থাকে? আচ্ছা, যে ঘরের ভিতর যে বিড়ালগুলা থাকে ওর সাথে ওর সামনে খাবার বাড়া থাকলেও সেটা খায় না। কিন্তু বাইরে থেকে একটা বিড়াল যদি খাবার খেতে যায় তাকে ধাওয়া দেয়। তারপরে কি থাকে? কুকুর। বোঝা গেছে? এরা কারা? বলছে এরা হচ্ছে আমাদের পূর্বপুরুষগণ যারা এই সংসারের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন। তো যখন তারা মারা যায়, মারা যাওয়ার পরে তারা তাদের আ দণ্ডস্বরূপ যমলোকে গিয়ে তাদের দণ্ড ভোগ করার পরে যখন আবার পুনরায় পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে, তখন তাদের সেই ইচ্ছা অনুসারে এই পৃথিবীতে তারা জন্মগ্রহণ করেছেন। এজন্য বলা হয়েছে, যিনি এই সুন্দর খাটের প্রতি আসক্ত হবেন, সেই খাটের আরশোলা বা ঘর তাকে জন্মগ্রহণ করতে হবে। সুন্দর একটা চেয়ার, সুন্দর একটা ঘর। ঘরের প্রতি আসক্ত হলে ঘরের কোনো একটা পোকা হয়ে, টিকটিকি হয়ে, বিড়াল হয়ে, মশামাছি হয়ে আপনাকে থাকতে হবে। বর্ণনা করা আছে। তো এইরকম এই সমস্ত আসক্তি থেকে আমাদেরকে মুক্ত হতে হবে। বিশেষ করে কোনো কিছুর প্রতি আমাদের মায়া রাখা যাবে না। ও যা হচ্ছে হবে। অনেক ভক্তরা বলে, "না প্রভু আমাদের বাড়িতে গরু আছে, এখন যেতে হবে। না হলে কি হবে? এতগুলো গরু বছর থুয়ে কিভাবে আসি?" আবার অনেকের কিছুই নাই। বলছে, "প্রভু ঘরটা তো খালি রইছে। তালা মেরে আসছি, তাড়াতাড়ি যেতে হবে।" বোঝা গেছে? ঘরও নিয়ে যাবে। এই যে, যে চিন্তা এরকম ভক্ত মানেই ভক্তিযোগ সাধন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই জগতের সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হব। কিন্তু যদি আমি কোনো কিছুর প্রতি যুক্তই থাকি, তাহলে তার এইগুলা করা আমাদের নিরর্থক। বোঝা গেছে? আমাদের কার্যক্রম যাই হোক চেতনা রাখতে হবে মুক্ত। উন্নত চেতনা। যদি আমরা উন্নত চেতনা সম্পন্ন না হই, বলছে একজন ব্যক্তির মনোভাব যদি উন্নত না হয়, আপনি যত চেষ্টা করেন তাকে এই জগতে কোনোদিনও আপনি পরিবর্তন করে নিতে পারবেন না। চেতনা উন্নত। দেখবেন যদি কেউ একটা ১০ তলা বাড়ি বানাতে চায়, তাহলে তার চেতনাটা উন্নত থাকবে। আর উন্নত থাকার ফলে তিনি কি করবেন? তিনি আপনার আমার মতন ব্যক্তির সাথে মেলামেশা করবেন না।
কারণ জানে উনি আমাদের মতো মানুষের সাথে মেলামেশা করলে ওনার ১০ তলা বাড়িটা এই জীবনে কমপ্লিট হবে না। তো যাদের আবার এরকম ১০ তলা, ২০ তলা, ৫০ তলা বাড়ি আছে তাদের সাথে তিনি সঙ্গ করবেন না। আর সঙ্গ করার ফলে কি হবে? তিনি তাদের মতো ৫০ তলা করতে পারবেন না বটে, কিন্তু তার ১০ তলার কাজটা ঠিকই সম্পূর্ণ হবে। এজন্য আমাদের মনোভাব, ইচ্ছা অনেক উন্নত থাকতে হবে। আমার কার্যক্রম যাই হোক এটা সমস্যা না। আমার কোনো সামর্থ্য নাই। কিন্তু যারা উন্নত চরিত্রবান বা উন্নত ব্যক্তিত্ব, তাদের সঙ্গ প্রভাবে আমার অনেক কিছুই সাধিত হবে। যেটা আমরা কল্পনাও করতে পারব না। এজন্য আমাদের চিন্তা চেতনা উন্নত রাখা উচিত। অনেক উন্নত। হ্যাঁ? এজন্য বলছে, যদি কেউ বাড়ি বসে বৃন্দাবনের কথা চিন্তা করে, তাহলে তার লাভ আছে। বৃন্দাবনের কৃপা লাভ হবে। কিন্তু যদি কেউ বৃন্দাবন গিয়ে বাড়ির কথা চিন্তা করে, তাহলে তার পুরাটাই লস। যাওয়াটাই লস। বোঝা গেছে? হ্যাঁ? তার মানে কি? এখানে আমরা কি বুঝতে পারলাম? এখানে মুখ্য হচ্ছিল চিন্তা। আমরা কি চিন্তা করছি? বাড়িতে বসে আমরা ভক্তি জীবন করছি কিন্তু চিন্তা হচ্ছে না বাড়ি ছেড়ে যাব না। তাহলে ভগবান কি আপনার বাড়ি থেকে নেবে? ভগবান তথাস্তু, হ্যাঁ? ভগবান হচ্ছে কি? কারো ইচ্ছায় তিনি হস্তক্ষেপ করেন না। চোর চুরি করতে চায়, ভগবান ঠিক আছে, তুমি চুরি করতে চাই ধরা পড়বে না, বা চোর চুরি করে যায় ধরা পড়ে না। একজন সাধু তিনি কৃষ্ণ ভজন করে কৃষ্ণকে লাভ করতে চায়, ঠিক আছে তুমি আমাকে লাভ করবে। ভগবান কখনোই কারো ইচ্ছায় হস্তক্ষেপ করেন না। এখন আপনি আমি যদি এখান থেকে বেরোতে না চাই, তথাস্তু, থাকো এখানে। বোঝা গেছে? তো এটা আমাদের উন্নত চেতনার উপর ডিপেন্ড করবে। সেই জন্য বলছে, এই জগতে আসতে না চাইলে আমাদের এই পন্থাগুলো অনুসরণ করতে হবে। মনমনা ভব মদভক্ত, মনমনা ভব, আমার কথা চিন্তা করো, আমার ভক্ত হও, মজ্জা জীবাং নমস্কার, আমার পূজা করো, আমাকে প্রণাম করো, তাহলেই ওকে, নাকি? সর্বধর্মান পদে বলছে ভগবান, আমার শরণাগত আমি তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব, নিয়ে যাবো আমার কাছে। করতে হবে। তাই জন্য এই কথাটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই জগতে আমাদের কেউ আপন না, কেউ আপন না, ভক্তরাও আপন না। বোঝা গেছে? এই জগতে ভক্ত একমাত্র কৃষ্ণ হচ্ছেন আমাদের আপন। বোঝা গেছে? এই জগতে ভক্তরাও আপন না, কিন্তু এক ভক্ত আরেক ভক্তকেও গুরুত্ব দেওয়ার সময় নেই, সবাই ভজনে ব্যস্ত, কে কাকে দেখবে। কিন্তু কৃষ্ণ সবাইকে দেখবে। এর জন্য আমাদের উচিত, যেহেতু আমরা এই জন্মে একটা সুযোগ পেয়েছি বা ভগবানের কৃপাতে আমরা মনুষ্য জন্ম লাভ করেছি, এই মনুষ্য জন্ম লাভ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের একটা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে, এই জন্মে কৃষ্ণ ভজন করে আমরা যাতে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি। যদি নাও যেতে পারি, তাহলে যে দ্বিতীয় অধ্যায় 40 নম্বর শ্লোক আরেকবার সুযোগ দেবে, আমরা আরেকটা সুযোগ পাবো। হুম? আমরা এই ভজনে যদি উত্তীর্ণ নাও হতে পারি, আরেকটা সুযোগ দেবে, সেই সুযোগের মাধ্যমে আমরা দ্বিতীয়বার প্রচেষ্টা করে আবার, হ্যাঁ, সেই কার্যক্রম আমরা শুরু করতে পারবো। যাই হোক, এই অনিত্য সংসারে যাতে আসতে না হয় সেজন্য ভগবানের বিশেষ পন্থা রয়েছেন, বিশেষ করে ভক্তিযোগ। এটা হচ্ছিল সহজ সরল এবং আনন্দময় যোগ। আমরা যদি ভক্তিযোগ অবলম্বন করি, তাহলে আর কোনোবার, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার আমাদেরকে এই পৃথিবীতে দুঃখ কষ্ট লাভ করার জন্য বা ভোগ করার জন্য ফিরে আসতে হবে না। এটা ছিল সহজ সরল পন্থা। তো এইভাবে আমরা ভক্তি অনুশীলন করে আমরা মুক্ত হতে পারি। আর ভক্তির একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভক্তির আসলে আগুনের মতন। হুম? একটা প্রদীপ থেকে হাজার প্রদীপ জ্বললেও কিন্তু ওই প্রদীপের আলো বা আগুন কোনোটাই কমে না। তো ভক্তি জীবনে একটা সুবিধা হচ্ছে, যদি কেউ ভক্তিযোগ অবলম্বন করে, আপনার সংস্পর্শে আরো অনেক প্রদীপ জ্বলবে। আপনার জায়গায় আপনি স্থির থাকবেন, আপনার কৃপা তারাও আলোক প্রদান করবে। হরে কৃষ্ণ। তো এইভাবে আমরা ভক্তির মাধ্যমে বা ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই সংসার থেকে মুক্ত হতে পারি, বা এই চক্র, হুম, এই জনিত চক্র যা পুনরায় যে আমাদের আসতে হবে, এই পুনরাবৃত্তির চক্রটাকে আমরা ছেদন করতে পারি, বন্ধ করতে পারি। আমাদের আর আসতে হবে না। আনলে কি হবে? যদি আমরা ভগবত ভক্তি না করি, বারংবার আমাদের মরতে হবে, আসতে হবে। যার মৃত্যু হবে তার জন্ম অবসম্ভবী, যার জন্ম হবে তার মৃত্যু অবসম্ভব। এই জন্ম মৃত্যু চক্র থেকে আমাদের মুক্ত হতে হলে একটাই পথ খোলা রয়েছে, হুম, ভক্তিযোগে যুক্ত না। একমাত্র ভক্তিযোগে যদি আমরা যুক্ত হই, তবেই এই জন্ম মৃত্যু চক্র বন্ধন হবে। তা নাহলে মরলেই জন্ম। এই জন্য বলছে, ভক্ত মরবে না,
জন্ম নেবে না। ও সরাসরি ভগবানের কাছে চলে যাবে। হরে কৃষ্ণ। আনলে সুন্দর পালিশমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছেন আমাদের। হুম? আমি ইয়াটা আ খুঁজলাম পাইলাম না। ওই নরকের একটা যেই ভিডিও রয়েছে খুব সুন্দর। কত সুন্দর করে পালিশমেন্ট দেয় ওই জায়গায়। দেখলাম। তো আমারও যদিও যাইতে হবে, আমার প্রস্তুতি নিতে হবে আবার আপনাকে আশীর্বাদ নিয়ে কেমন? গিয়া দেখি। ঠিক আছে তাহলে আজকে আমরা এই পর্যন্তই রাখবো। যদিও আমি একটু বাইরে আছি তো, বাইরে থাকার ফলে আমি সবকিছু সুন্দর করে গোছগাছ করতে পারতেছি